नमस्कार सबैजनालाई छ्याजलो अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषद इन्टरनेशनल तमु काउन्सिलले आयोजना गरेको 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खला 2021 को आज दोस्रो दिन यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ छ्याजलो हाम्रो यो आजको कार्यक्रम 25 वटा देशहरुबाट सहभागी हुनुहुन्छ जुम मा अनि त्यसै गरेर फेसबुक लाइभ 30 वटा देश 30 वटा पेजहरुबाट पनि यो कार्यक्रम लाइभ गइरहेको छ आज हाम्रो 3 वटा सत्र छन् पहिलो सत्र अहिले 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 5 बजेदेखि भनेको 5:15 भयो पहिलो सत्र अहिले 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तमु समुदायसँग सहकार्य र संस्मरण सहजकर्ताको भूमिकामा म आफै नै छु अनि त्यसै गरेर हाम्रो दोस्रो सत्र चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म उद्यमशीलता र समृद्धि सहजकर्ताको भूमिका चाहिँ बेल्जियमबाट नन्दराज कलिजीले निभाउनु हुनेछ अनि त्यसै गरेर तेस्रो सत्र 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रेरणादायी तमु महिला सहजकर्ताको भूमिकामा चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट मन्जु गुरुङ हुनुहुनेछ यी त भए आजको हाम्रो विषयवस्तु अब सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो सत्र तमु समुदायसँगको सहकार्य र संस्मरण यो सत्रको अध्यक्षता गरिदिन हुनका लागि प्रोफेसर अशोक गुरुङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अशोक सर प्रोफेसर अशोक गुरुङ सर पुर्ख्यौली घर ताङतिङ कास्की हो उहाँको कर्मथलो चाहिँ अमेरिका भएको छ र अहिले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरबाट नै यो सत्रको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद प्रोफेसर अशोक गुरुङ सर अब म उहाँको छोटो परिचय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अशोक गुरुङ is associate professor at the Julian J. Studley Graduate Program of International Affairs at the New School in New York City. He is engaged with teaching, research, writing, and public debates on questions involving politics and practice of dignity, equal rights, equity, and sustainable futures, especially in South Asia and China. As one of the founding directors of India-China Institute, ICI, at the New School, New York City from January 2005 to July 2019, Gurung was responsible for establishing and directing ICI, including a distinct global network of scholars and institutions focused on China and India. He has taught graduate and undergraduate courses on sustainable development, politics, and social justice at the New School as well as Columbia University. He has designed and directed field study program for students from the World College West, Columbia University, and the New School. Among various global engagements, Gurung was the program officer for the International Fellowships Program, the largest innovative global leadership initiative of the Ford Foundation from 2000 to 2003. Since 2015, he is a steering committee member of the Himalayan University Consortium convened by the International Center for Integrated Mountain Development, Isimot, Nepal. He is also an advisor to Samata Foundation, a think tank committed to ending caste-based discrimination and a trustee of the Darnal Award for Social Justice in Nepal. A native of Nepal, Gurung holds an MA in International Affairs from the School of International and Public Affairs of Columbia University and a BA in International Service and Development from World College West in Petaluma, California. धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अशोक सर अब अध्यक्षको अनुमतिले हाम्रो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रमको आजको सत्रको पहिलो सत्रको पहिलो वक्ता स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर वारेन ग्लोभर वारेन ग्लोभरको पनि छोटो परिचय दिन चाहन्छु Dr. Warren Glover is from Australia. His wife is Jessie Glover, and they have 2 children, Mark and Marin. The very first time they arrived in Nepal in December 1966, almost 55 years back, when Mark was 2 months old, their daughter Marin was born in Kathmandu. They went to live in Kachok village in Kaski district in May 1967.
to begin research on the Gurung language in cooperation with Tribhuvan University. He did his PhD on the grammar and semantics of Gurung from Australian National University in 1974. His wife, Jessie, is an educationist, and they work together with the community in Gachuk and more broadly on how to write the Gurung language and helped people learn to read it and preserve their language. Dr. Warren visited Nepal many times. For him, Nepal is home since December 1966. The Gurung friends gave Mark, the son, the name Surje, after the then Prime Minister of Nepal, Suryabahadur Thapa. Dr. Warren and Jessie have local name, Surje me Abba and Surje me Ama, and Marin, of course, became Surje me Nani. Thank you very much, Ruxar. Dr. Warren, लेख्नु भएको डिक्सनरी यो पनि हो, यो तमु नेपाली अंग्रेजी ताफु छोङ गुरुङ नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश र अब डाक्टर वारेनलाई हामी स्वागत गरौँ. Let's welcome to Dr. Warren. Yes, Dr. Warren, over to you. Thank you very much, respected Gurung friends and others who are joining us for this International Tamu Conference. I'm grateful for the opportunity to contribute. I particularly thank Dr. Ganesh Gurung for contacting me and Ms. Ganga Devi Gurung as moderator of this session and for her outline of questions for me to address. First question, what did you do in Nepal? In 1966, my wife and I, as members of the Summer Institute of Linguistics, SIL, accepted an invitation from Tribhuvan University to come to Nepal for research on the minority languages. Out of studying Nepalese linguistics, I was also privileged to have a part in the development of Nepali scholars and the ongoing work of the Central Department of Linguistics. Question 2. How did you introduce or come in contact with Gurung? Out of the list of the languages that TU offered us to study, we chose Gurung. We learned a few words of Gurung with folk whom we met in Kathmandu, and armed with those tools of inquiry, we moved to Gachuk village on the 5th of May 1967 into a vacant tea shop which had a very low roof. So we were constantly banging our heads on the rafters. It was made for Nepalis, not for Australians. Many friends in Gachuk helped us in learning their language. Why have you come? Was their natural question. And we explained the university's goal to record the indigenous languages of Nepal before they disappeared. So we had to write it down using phonetic symbols and make recordings. Oh, but our language cannot be written down. There are no books in Gurung. What would you do with Sla? Ox. And what about me, Anka, or me, name, me, person, we, money. We had lots of valuable discussions on how to write Gurung in a way that Gurung people could read it. My wife attended an international workshop on making reading books and came back to offer a reading class to the women of Gachuk. So she was helping them to see that Gurung can be written down and there can be books in Gurung. We were there in Kaski district to help the Gurung community in language development, recording and preserving their precious mother tongue. I should say that over 20 years later, in 1991, we went to live at Ampipal in Gorkha district to study the Gorkha dialect of Gurung, which is quite different from Kaski. Under the United Mission to Nepal's community health program there, my wife trained able village facilitators to conduct reading classes for their villages in Gurung and in Nepali.
But back to Gatuk. To support the language development work, I studied Gurung deeply, worked out with our Gatuk friends and with international scholars how to write the language. I was asked to do a PhD in that study, and here is my thesis after 3 years at the Australian National University in Canberra, Sememic and Grammatical Structures in Gurung, Nepal. Also published in Canberra was a Gurung Nepali English dictionary and a study of Gurung dialects. After the study, we returned to Gatuk to continue with the community there. We knew that Gatuk was not the only place the Gurung is spoken and realised that it is rather an outlier with lots of differences from most other Gurung villages. So in 1975, a British colleague who was very proficient in statistical analysis, Dr. John Landon, and I trekked the hills of Gandaki Anchal to research the dialects of Gurung and how well they understood each other. That study helped the Gurung team a lot in deciding how to write the language in the books that they were producing. Incidentally, from a linguistic point of view, Gurung is quite special. It is a Tibeto-Burman language in a country which has largely Indo-Aryan speakers. It shares about 65% basic vocabulary with the related languages of Tamang, Takali, and Manangi. But within that Tamang, Gurung, Takali group, it is quite distinct phonetically. The syllable final nasal consonants in Tamang and Takali become nasal vowels in Gurung. Thus, for example, Tamang Namsa means village, Gaon. In Gurung, instead of Namsa, it is Nasa. Question 3. What and how did you find the Gurung people? Well, what a question. We have many Gurung friends from different parts of Nepal, and we have found them friendly and hospitable. For example, in Kathmandu in the early 2000s, I worked with Tamu Boulder Seva Samiti to produce another dictionary of Gurung, this time in the Devanagari script, under the leadership of TBSS President Major Bhupal Gurung, a very fine gentleman. And I appreciated his team very much. In particular, my fellow editor, Ratna Bahadur Gurung, and the typist who did a lot of the work, Rabin Gurung. An outstanding characteristic is Gurung stoicism, and I want to say self-control. For example, my wife used to provide first aid for people in Gatuk long before there was a health post there. Sitting at my desk inside the house, I would sometimes hear a loud groaning and moaning. And sure enough, the person being treated was not a Gurung patient. By contrast, when Jessie treated even very painful wounds for Gurung friends, there was not a whimper. One feature of the self-control of the Gurung character was communal harmony. We very rarely saw open disputes. And when a fight did break out, people used Nepali language to accuse and abuse one another. It seemed that the Gurung language must be used to preserve harmony, not to be used in conflict. And I find many Gurung folk are proud of their culture. For example, visitors to Gurung villages are invited usually to watch a performance of traditional dances with men and women in traditional costumes. And in Pokhara, on certain occasions, there are processions of different ethnic groups, including Gurung, with people proudly donning traditional dress. Question 4. What was your experience living and working with Gurung people?
Well, I think I've said quite a bit about that. But in our time in Garchuk in the 60s and 70s, Gurung was a vibrant language in a close-knit community, but things have changed a lot. At that time, there were very few Gurungs living down in the Pokhara Bazaar. But over the decades since, there has been great urban drift. Thousands of Gurung households in Pokhara and some villages left almost without Gurung families. Now, there are real benefits of living in the city, benefits of education and employment. And I'm not criticizing anybody for seeking that kind of advancement, but we have to recognize that there are losses also. Children are losing their language because in the city, because parents want them to be strong in Nepali and in English for their career benefit. And so they speak to their children in those languages. This means language loss. In 2015, there was a meeting in the Yangjakot Samajgar in Matapani in Pokhara of over 50 Gurung leaders from a wide range of Gurung villages and districts to discuss the future of the Gurung language. The discussion was facilitated by experts from the Mother Tongue Centre Nepal, MTCN, and the group came to the conclusion that Gurung is a threatened, indeed dying language. 3 minutes Some leaders left. there declared that they would ensure that at least 50% of proceedings at the Samajgar would be held in Gurung language. But sadly, that has not been achieved. Note, for example, what languages we are using in this conference. MTCN and other groups, such as the Himalayan Indigenous Society, Nepal, have made efforts to help the Gurung community develop literature and to teach people to read. Both organisations are in fact founded and run by Tibeto-Burman groups, so they have lots of experience. But sadly, since Gurung parents under the age of 40 are not teaching their children Gurung, there will probably be no speakers left after 2 generations. Question 5, what is your suggestion to Gurung youth? Take pride in your culture and language. The United Nations has declared a decade of Indigenous languages, 2022 to 2032. Note that it's not just a day or a year, but a decade. Language recovery and preservation is a long job and requires resolve and dedication and perseverance. So what to do? Find places where Gurung is used and learn it. Use Gurung yourself at home. I know that you don't want to use Gurung and cannot in the bazaar, in offices and so on, but at home, use Gurung and teach it to your children. Encourage them to speak with you in the home in Gurung. We could say much more about that, but I'll sum it up to say, don't let your Gurung language die. Thank you. Yes, thank you very much, Dr. Warren. Yes, now thank you very much, Dr. Warren. We have Surjeko आमा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सूर्य र मरिन पनि हुनुहुन्छ कि थाहा छैन तर सूर्यको आबाले चाहिँ उहाँलाई पनि लिंक पठाउँछु स्कटल्यान्डमा हुनुहुन्छ हेर्छु हेर्न लगाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो एनीवे थ्यांक यू भेरी मच अब हाम्रो सेकेन्ड स्पिकर हुनुहुन्छ प्रोफेसर सारा पाकर प्रोफेसर सारा पाकरको बारेमा मलाई अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु सारा पाकर इज अ रिडर in development studies at Liverpool John Moores University, where she has worked since 1994. Born in the UK, Sarah moved to Singapore, where she went to United World College,
Her first time Nepal visit is in 1986. And then after reading about the connection between the United World College and Siklis, went to volunteer there in 1992. Her PhD focused on the non-formal education centers which were run by local women in Siklis between 1998 and 2005. She has initiated links between her university in the UK, Tribhuvan University, Kathmandu, and Dhaka University in Bangladesh with a focus on gender and education. She facilitated the photography project, Siklis in Canvas, which led to exhibitions and the book, Our Village, Our Life, in 2011. Here is the book, Our Village, Our Life, which features photographs taken by local peoples in Siklis. She is currently principal investigator on British Academy GCRF-funded research looking at menstruation. Menstruation in Nepal and Siklis was included in the field site. Over the past 35 years, Sarah has visited Nepal 40 times with her family and friends and always makes time to visit Siklis, which she feels is her Maitigar. Now, let's listen Sarah for more her experience. Professor Sarah, now over to you. Thank you. Can you see the screen and can you hear me? Yes, we can. Okay. Namaste and Dede Dhanyavad. Khushi lagyo ye aanu Aile ma 10-15 minute matra cha because your class cha 1 baje UK ho campus ko Guru ke gani. Your middle talk today is going to address the questions posed to me by taking you on a journey and to show how I have been totally inspired by the Gurung community in Siklis, to share some of the work that I've been involved in supporting there. And at the end, I'd like to provide some advice for anyone wishing to work not only in Siklis, but in any communities which you come from. I first went to Nepal in 1986 when I finished school in United World College. And this actually led to my long-standing connection to Nepal and a genuine connection. I was moved by the people, by the mountains, and by the culture. As many people say, once is never enough when you visit Nepal. After this visit, the teachers at United World College met Dr. Chandra Gurung and formed a friendship link between United World College and the school in Siklis. At the time, this is what Siklis looked like, and it has changed beyond recognition with reforestation projects, roads being built, and lots of community development. It's interesting that before I lived in Siklis, the school used to be at the top of the village above the religious forest. And at the time that I started, it was just underneath it. And those of you that have visited recently and will see from the photographs, there's now a lot more development and a new schools in Siklis. At the time that I lived there in 1992, I worked as a volunteer teacher, but also worked with the Annapurna Conservation Area project and the staff. And what really inspired me about the Annapurna approach was the fact that local participation was put right at the heart, respecting local knowledge, traditions and culture, making sure that community development committees were formed, which are now conservation area management committees, and that people were involved in the decision-making process by sharing their ideas. Women were part of this process, but also through the Armatoli played an important role in Siklis and its development. If anyone wants to see my thousands, and I have 48,000 photographs on my Flickr site, and many of these are in folders connected to Siklis. When I go, I try to share the photographs on my Flickr site to help connect people who I know used to live there, who now live overseas, as many of you are part of the Nepali diaspora. ACAP, as we all know, had massive impact in terms of agricultural development, in terms of bringing electricity and different projects to the village.
But in particular, my focus has always been on education. And this is the school that I worked in 1992. I love sharing this story when I go to schools in the UK and talking about how the school at that time didn't have windows and clouds would come into the room. Over the years, this school has been rebuilt and now relocated to the bottom of the village. Back in 1992, the school was vibrant, but what was noticeable was that there was only one Gurung teacher in the school. And as Warren has just highlighted, Gurung language is really important. And the destruction of local languages often starts in primary school when teachers do not speak the mother tongue. Girls also used to sit at the back of the class. However, when people ask me the changes I've seen in Siklis over the past 30 years, one of the things that I always talk about is the commitment, not just of teachers, but of the local community to investing in the education of their young children. Gender is now more equal, and in the teacher population, it's great to see female teachers as well as Gurung teachers at the local level. I don't think all schools should have teachers just from their one ethnic group, but I do think it's important to have a balance, and it's particularly important to have female as well as male teachers. Some of the teachers in this photograph, such as Gahendra, I taught in 1992. And one thing I'd really like to do in the next couple of years is reflect back and spend more time looking at all the lessons that I've learned. Leaving Siklis in 1992 was one of the hardest things that I've ever done. I felt so connected to the people and the communities. At the time, Shlendra Chakali was officer in charge, and many of the ACAP staff and Shlendra and I remained friends. In particular, though, I felt so welcome in Siklis due to the women, due to their strength, their humour, their ability to be accepting. And it's something I've been reflecting back on in terms of my menstrual experiences, which my current research is on, and how in Siklis there was no shame, stigma or taboos at that time. Women were very open, talking to each other about their experiences. I'll have more to share on that in the future, but for today, I just want to focus on some of the work that I've done and some of the people that I've worked with. When I went to Nepal in 94, 5 and 6, I was looking at conservation in particular, but the narrative that kept coming through was that the older women really wanted literacy, Baluka Kopadni. So I helped to facilitate ActionAid's Reflect programme, where women sat in circles to learn keywords, share their experiences, talk about local issues. And for anyone that's interested, my PhD is available online, and apparently only 3 people or 4 people ever read your whole PhD in your life. So if anyone would like to increase my readership, do let me know, and I can share those later with you after the talk. The classes were very participatory, and it's great to go back now and still talk to and see the people who led the project and who led the classes. And I'd argue that many places still need these non-formal education spaces for women to come together to talk about their issues. I've been to Nepal over 30 times, and I don't know whether to call myself an academic or an activist because I often get involved in projects. Following on from my PhD, which looked at explored non-formal education in women, I ended up talking and working with the youth group, the women's group and the school on a photography project. This came from listening to local people. In fact, it actually came from this postcard, which I took, just a very piece of paper that I took in 2007 to thank people. And it was the youth group who said, we want more of these. We want to share these photographs with the wider Nepali diaspora. And I said, well, that's great, but these are my photographs. And really, we need to see Siklis through your eyes. They were also looking at ways to promote Siklis online, social media and Facebook, and to build on the legacy of Dr. Chandra Gurung in particular. The Siklis Development Concern Group, Mardi Kola Women's Association and Youth Group all met in Pokhara, and we did this matrix of ideas. They wanted a health post, they wanted a new, bigger youth group, they wanted the daycare centre to be better, they wanted income generation projects and tourism. And from 2008, within 5 years, all of the above were achieved. And I don't know any community that has achieved so much in such a short space of time. The part of this project that I was involved in the most was helping get training and cameras to local people so they could capture their own Gurung community.
And what was fantastic also about this is the Gurung community, the photographers, ensured that the non-Gurungs in the village also participated in this project and requested extra cameras so that the whole of Siklis life could be captured and not just through the lens of the Gurung population. By providing training and cameras, especially important to have the support of the talented Birka Raj, who is a videographer, we ended up hosting exhibitions, talking about the photographs, and which resulted in shared before. We don't have many of these left, and it really does capture life in Siklis. And we were hoping to do another edition 10 years on, as it was launched in 2011. However, COVID has put a little bit of a stop to that at the moment. The photographs capture life in the school, in the village, agricultural tasks, and was shared not only in Nepal, but also in Siklis, Kathmandu and Pokhara, also in the UK and in Norway. It's brought a lot of joy to people and an insight, and gives you a real insight, more than my photographs ever could, of what it's like to be Gurung. We've shared the events at things like the conservation exhibition, and to sort of commemorate the memory of Chandra. The Chandra Conservation Trust in the USA also supported the projects, as did many people who are listening here today. Through sharing these stories, it helped to create a connection between the Gurung population in Siklis and the diaspora. Here you can see Tanka and his brother, who haven't seen each other for 10 years. It was quite emotional when I had the exhibition, and he came up to me and said, "Oh, you're middle bayo." It was really nice to see this connection. And also the questions I got asked by the Nepali youth, such as what are they doing and what is this? It sort of stressed the importance of anyone, as soon as you get the opportunity to visit your home country, to take your children back to their homeland so they can genuinely appreciate where they're from, who they are, and the Gurung culture, which is kept alive in the diaspora here, but you need to go back to Nepal to really participate. The book, as I said, was launched in 2011, and we hope to do a follow-on book, as in the past 10 years, even this photograph has changed dramatically. The photography book raised funds, which were then shared between the school, the women, and the youth group. And I think one of the great benefits of the project is that it connected the youth and the women and the school children together and helped to create a space for dialogue. The funds were used to improve the school, improve the health post, and there was a start of improving the youth group, which has now actually developed far beyond what the imagination could hold. And they have a very large community hall now in Siklis. 3 minutes left. Okay, I can slow down a bit. I'm quite fast. Another benefit of this photography project wasn't just the insight through Nepali eyes of Nepali culture, but as part of the process, I took the photographs into schools in the UK to try to challenge that narrative of Nepal as being a third world country. Children were often surprised, for example, that in Nepal, that they had Coca-Cola, as one of the pictures featured a small Coca-Cola bottle. The photography and engaging schools in the UK led to connections and school friendship links being developed. Here we can see Gahendra, who I taught in 1992 and who now remains a teacher in Siklis. He visited Grange over Sands, shared Gurung culture with the children, and they shared theirs. And this has led to a genuine partnership which continues today. More of these links are needed and more support, because learning from each other and with each other just has no value, especially in many countries like the UK, where the global curriculum is under so much stress. And we need to have a much more global vision at the moment. The teachers have visited both countries and always have been blown away by the warm welcome that they received. And at the moment, I need to, hopefully we'll go to visit Grange over Sands so that I can continue supporting this project. One of my final pieces of advice to all of the people listening here today is utilise your children and their schools to develop these friendship networks. And if you need advice or support, there's many organisations such as the Bahar Trust in the UK and the Isle of Man who can help. I want to end as well though by saying my last visit to Siklis was in 2019, and I'm hoping to go there this December.
I went with my daughter Maya and her 2 friends who have been many times. My daughter's in the pink jacket, and she's been many times to Nepal. Both of my children feel that it's a second home and are keen to return. When I was there, it was Conservation Education Day, which is celebrated in Sikris every year. It's an event where Gurung culture is celebrated, where people come together, often visitors from the UK, Australia, and further afield, go back to their hometown to support this event, and share and connect and reconnect. The joy that you get from being there cannot be captured on a Zoom or a video, and I urge you all to visit your hometowns wherever they are and create these links. They're particularly important at the local level, and the youth in the villages are often key activists in ensuring that people come and participate, and it's something which brings together people from different villages in the Kaski area. So I'd like to finish with 3 takeaway messages. I was highly influenced by ACAP's participatory development approach, and action research is something which is at the heart of all the research that I do. The operation plan for education is particularly powerful, and I would urge someone to revisit this and maybe do a PhD reflecting back over ACAP on the past 30 years, its achievements and challenges. But that aside, for anybody here who's thinking of connecting to their local area and their Gurung culture and population, I would argue that you should support education initiatives, not to go in and take over or dominate, but to go in and respect the local culture and knowledge and share your experiences so that education can continue to improve in the villages to help people finish their schooling in their local community rather than having to migrate. Also, the conservation plan for ACAP said, don't assume that villagers lack environmental knowledge. You need to go to Nepal, work with your own communities and listen and learn. Even if you're Gurung, you need to listen to Gurungs in Nepal to really understand their experiences and their lived culture. I always learn way more when I go to Nepal than I teach. And finally, something which really resonates with myself and is at the heart again of the ACAP approach, inspired by Chandra and others who are here today, is to act as a lami, act as a matchmaker. So support people in achieving their dreams as a community. Go to listen, learn and respect local cultures. Deri deri dhanyavad and Sidhyo. Dhanyavad Sikris. Great. Thank you very much, Professor Sarah. अलिकति नेपालीमा भनिदिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ रेशमजीले, तर म अलिकति पहिला ब्रडको सुनिहालौँ अनि त्यसपछि हाम्रो 10 मिनट्स अझै अध्यक्षज्यूले बोल्नै बाँकी छ, त्यसकारण समाप्त त्यसैमा हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। सो अब हामी अर्को नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ ब्रड कोबन। ब्रड कोबनलाई अलिकति म जानकारी दिन चाहन्छु, उहाँको परिचय। ब्रड कोबन अफ विल्सन वेमिङ USA is a visiting assistant professor for Colorado College and has worked on a variety of conservation and development projects in Nepal, including with Drs. Chandra Prasad Gurung and Mingma Norbu Sherpa on the original operational plan of ACAP. He has written or edited 9 books, including 2 US national bestsellers, and is the author of the Nepal bestsellers, Nepali Ama, Life Lessons of a Himalayan Woman, and Ama in America, a Pilgrimage of the Heart. रुम सर तपाईले शेयर गरिदिनु भएको हो, उहाँको पीपीटी छ नि। Brod first arrived in Nepal as a Peace Corps volunteer in the fall of 1973, right after college, and has spent an aggregate total of 21 years there and in Tibet over the past 48 years. He and his wife Didi have a daughter, 28 years, and a son adopted from Nubri, Upper Gorkha district, who is now 24 and will soon arrive in Nepal to teach school near his birth village. Yes, this is Nepali Ama written by Brod Coben. अनि अब हामी बाँकी कुरा चाहिँ ब्रड कोबनबाट नै सुन्नेछौँ। Let's welcome Brod Coben. Brod Coben, over to you.
Thank you, Gangaji. And also Dr. Ganesh and Ashok, it's a pleasure to be here. I first came to Nepal in 1973 with the Peace Corps, and I was assigned to a village in Siangja district. And when I arrived in the village where the school was located, I wasn't sure I wanted to live in that commercially oriented village. So त्यहाँबाट डाँडाबाट हिँड्यो अनि एउटा सानो गाउँ चाहिँ नि आइपुग्यो यो पोखरी छाप भन्ने अनि त्यहाँको उप प्रधान सँग सल्लाह गरेर चाहिँ नि अब खोइ कसैले चाहिँ नि अब यो एउटा डेरा कि बस्ने जग्गा चाहिँ दिन सक्छ कि भनेर सोध्यो है अनि ओहो के गर्ने यो विदेशी आयो अब यो विदेशीलाई के गर्ने भनेर यो गाउँलेहरू चाहिँ नि सल्लाह गर्यो भोलि आउनुहोस् भन्थ्यो come tomorrow and we will find something for you. And the next day is when I was able to meet Amma, the woman who would become my landlady. And she was my introduction to Gurung culture. And the first book I wrote profiles her life in the village. Perhaps many of you have seen that. But what I can share with you now, just very briefly, is some photos of a trip. My wife, Didi, my girlfriend at the time, and I took with Amma to America. And that is profiled in the book, Amma in America, A Pilgrimage of the Heart. We asked Amma, would you like to go to America? And she'd had a little bit of rum, a little bit of drink of rum, and she said, Koi chorasi borsako cheni puja sakisakyo, aba morna खोजेको तर morna सकेन अब अमेरिकामा किन नजाने. And in her mind, going to the US, joining us, joining me, her adopted son, would be something of a pilgrimage, because after the Chorasi Borsago Puja, the elderly person, as you know, should try to gain additional merit, to gain some dharma before death. And so she felt she was coming to America on pilgrimage. Let's see. Now, so she came to Kathmandu. It was difficult to arrange a visa at first, and then and because she also needed a passport. And interestingly, this is a shot from the ring road of Kathmandu, which of course now is very, very developed. The year we came to the US was 1987, and Amma was 85 years old. We arrived in Seattle, and she said, this must be a very new city. Otherwise, why would the sidewalks and streets not be thronged and crowded with people? And so we undertook a yatra, a pilgrimage essentially, and drove 13,000 miles across the United States, from west to east and east to west, as well as north to south in an old car. Amma saw, of course, New York City. This is before 9/11 and the loss of the World Trade Center in New York. She said the people who climb up into these buildings must become very dizzy from the height. And she saw technology
in America. Harvesting machines, wheat combines that could cut more wheat in an hour than she could do almost in a lifetime. But she wanted to contribute to the efforts in America. She wanted to contribute to the harvest of our crops, which was evidence of her wanting to give so much in any possible way that she could. And of course, she was amazed at how America worked and was very curious, such a different place. She was wondering in a supermarket if the people who bring all of their items for sale then take them home at night and then bring them back the next day to set up for sale. But as part of her yatra, when she learned that the Pacific Ocean is essentially Gangapani, she came down to bathe and would chant her prayers as she bathed for purification and hopefully for a favorable rebirth. And also, she found America's features to be spiritual. In Yellowstone National Park, she called Yellowstone Yatrastan because of this phenomenal feature. And she remained in prayer for many minutes after the eruption of the Old Faithful geyser had completely subsided. And confronted the people who had gathered at Old Faithful, saying, "Hajarkina Aulaboyo, Aba ya yo Jamin Muni Te, Yota the Ta, Aba Maili Matreo, Yota Mane ya, Kikeo, one of their sort of, and she was wondering if there was evidence in America of sacredness and devotion and spirituality. But as in her village, as among the Gurung, she found that family was most important. And when she learned that my wife, Didi, was one of 13 brothers and sisters, she felt that Didi's mother was very, very fortunate to have had so many children. Now, after the trip to America, Amma passed away in 1992. And I returned to the village 31 years later. And before I went up to the village, I went to Pokhara and I met with Amma's granddaughter here in the middle, Maita. Maita was a young girl when I was living in the village of Pokhari Chap. And we had a wonderful evening in Pardhi, where they now live with their extended family. And I told Maita, I said, I'm going up to the village. And Maita said, and I go, why can't I walk up to the village? And when I told her that for nostalgia, because I wanted to experience hiking up to the village, about a 3-hour walk, I really wanted to take the old trail. But when I took off hiking, I found that, in fact, it was virtually impossible to walk to the village. You can see here the old trail
up to the village, but with the road cuts, it's impossible to even reach the trail in many places. So people have no choice but to take the daily Jeep that drives up to the village in the morning and that returns in the afternoon. The old trail that I used to take, the trail that I walked every day to school, has now gone unused. Well, in 1974 and 5, while I was living in the village, it looked like this. And so 31 years later, I arrived in the village just a few years ago. Actually, it was more like 40 years later, to find the village looking more like this, in a photo taken from basically the same place. And as I think many of you are aware, people have left, as Warren mentioned. They've left the area, they've left the village. It's primarily old people and a few mothers and infants who remain in the village. One advantage is that the forests have recovered, but fewer people, in fact, very few people, are doing subsistence farming. And 3 so minutes in many left. ways, the core of the village, the heart of the village, has declined, and people are living primarily on remittances. So I share Warren's concern about the future of not only Pokrichap, Ama's village, but also other of the many thousands of similar villages across the Himalaya. In the 1970s, this is how Ama's house appeared, very tidy, well kept, very much a part of the village. And when I returned, the house was gone, and all that remained is a goat with sisnu and other jar arukeke and you can see the foundation of Ama's house from the previous picture. This is all that remained of her previous house. And talking with Maita, her granddaughter, Maita said, "Gora mama, hajar hamro gamo bosago waideki esto hunetiana." And that struck me very emotionally. And I began crying at that point. And then I thought, well, her brothers and her other sisters had also left the village too. We had all left. But Ama lives on in a way, or did, about 4 years ago, a theatrical production company in Kathmandu wrote and developed and staged a play, Nepali Ama, based on the Nepali Ama story. And it was produced in 3 cities in Nepal, Biratnagar, Dhulikhel, and in Kathmandu, for numerous nights. This is the woman, the Hironi. She has been in Nepali cinema. I'm sorry, I've forgotten her name. Who played Ama in this stage production. So at least I hope that Ama's spirit will live not only through these kinds of recreations and through books, but also in the hope that future Amas can return to their native villages and retain
Sherpa, I'm sorry, Gurung culture going forward into the next decades. Every day of my life, at least at one point, I ask myself, what would Amma think? What would Amma be thinking right now? Because her spirit and her knowledge has so deeply and profoundly affected me. Thanks very much. Great, thank you very much, Brad Corbin. हाम्रो आजको तीनैजना स्पिकरले बोलिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष गरिरहनु भएको प्रोफेसर अशोक गुरुङ सरलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। Mute, unmute. Ashok sir, mute, unmute. I will try गर्नुस् न अशोक जी। अशोक सर यो चाहिँ को होस्ट न रहेछ अब ट्राई गर्नुस् प्लिज। अहिले अनम्युट गर्नुस्। Thank you. I was trying, but I think the organizers had to give me that permission. पहिलो कुरो छ्याजोलो गंगा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मोडरेट गरेकोमा, राम्रोसित प्यानल अहिलेसम्म मोडरेट गरिदिनु भएकोमा र सम्पूर्ण यो अर्गनाइजिङ टिम विशेष गरी गणेश दाई, हाम्रो रेशम, हाम्रो अनिता बहिनी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो उहाँहरु तीनै जनाले अंग्रेजीमा नै बोलेकोले र मलाई पनि जोस अंग्रेजीमै केही कुराहरु राख्छु र केही कारण कसैलाई केही कुराहरु अलिक बुझ्नु भने पछि चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो अर्गनाइजर्सहरुले यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरुलाई भन्नुहुन्छ होला। So okay, now let me switch to English. I think as a chair I'm supposed to comment a bit on the the three wonderful presentations by Professor Warren Glover, Professor Sarah, and also Bharat. Bharat is an old friend, so I'm really I just want to say first of all thank you for sharing your memories, sharing your work, and also inspiring us, and challenging us to stay connected to our roots, stay connected to our cultural heritage, and also some advice on how to think forward. I don't think I have much to really add to what they had to say. It was very self-evident, both in terms of the visual images and their narration of what they wanted to share. I also want to thank them for their friendships, for making Nepal, making Gurung people more visible globally. I think it's it's part of what I thought I should talk about. I am, as Ganga said, I am currently based in New York City. I refer to myself as accidental global citizen. And there are times when I also refer to myself in public speaking as a migrant worker, perhaps the most privileged migrant worker, because I teach in a university. I still travel on my Nepali passport, not because I'm a nationalist. It's important for me to have Nepali passport because, as Warren said, it reminds me of my roots. And that's important, even though I did not spend much time growing up in Thangping village. That's where my ancestors come from. I work on questions related to politics of dignity and equity. Okay,
So how did I end up in New York? And in essence, what I'm really sharing here is a reflection, a short reflection on my modest journey. And I think it's connected to what I call part of happy accidents, series of happy accidents, convergences. I work hard, but a lot of people work hard. People in my village work much harder than I do, I think. But what is important here for this particular conference is to recognize that Gurungs are really partly a product and partly, somehow unknowingly, unwittingly, we have become accidental global citizens. Just today's meeting, there are 97 participants, and I'm sure there are many more people than 97 people who are watching it. And Anita just told me that there are people from 24 countries listening to this conversation, right? What does that say about Gurung people as accidental global citizen? I am part of the third generation. My grandfather, up until that time, my grandparents' generation, we were basically what most Gurungs did, especially those who were in the lake area, really sheep herding and a bit of farming. That's how we were surviving. And many of us continue to do that. But a large number of Gurungs, for various reasons, we have become global citizens. First, joining the so-called British colonial expansion project as soldiers. In the 20th century, Gurungs have really unknowingly, especially after World War II, we have contributed to really consolidating what I call the post-World War order, mostly around in the name of democracy. I think Gurungs have contributed more as proportion to the number of people that we are, around 700,000, in making democracy spread around the world, whatever form of democracy. We have fought against communism, supposedly, in different parts of the world. And in recent years, Gurungs, whether working as migrant workers in the Middle East or Malaysia or India, we are helping to build cities of the future. We are helping to feed people in New York, working in restaurants. So I think our story really is a story of what I call, confluence or the convergence of, interesting historical facts that a group of people from the mountains of Nepal have ended up being one of the most global, people in the world. And in that mix, how do we retain and how do we connect to our roots, whether by insisting on learning the language, by visiting our villages, by staying connected with people like Bharat, people like Warren, people like Sarah, find some inspiration, find some connection, make things happen for us. So now really, when the organizers asked us to also reflect on what can we tell our youth, people who are really the future, here is what I think we need to do. At least for me, I have 3 daughters, so this is what I tell them. Look, we as accidental global citizens, so far we have been what I call somehow flowing with the events of the history. We have fortunately played positive role, both in helping our families, our villages to some extent, and I think we could do more to make things better for our family to some extent. Make things definitely better for the world community by doing all kinds of work. Next phase of Gurung society, it's a reflection, it's a challenge for us, is to really think about, can we be more deliberate, more intentional? That means, can we think about all these wonderful opportunities that historical circumstances and our parents, our grandparents, and our brothers and sisters have produced? Can we use this opportunity to become
intentional global citizen. And for that, there are 3 areas that I think we need to focus on. One is, how can we think making Gurungs a better human being within our own community? How do we invest in education? How do we make choices between doing 2 jobs and making maybe more money versus spending time at home and really taking care of our children, so the children don't fall into that cyclical path where really they are not getting proper education, not getting good education, not necessarily proper education. So really we need to do more. When I see people in New York, especially when I go to Gurung events, I'm happy, but at the same time I get sad because parents work like crazy, but they don't understand that they need to invest time with their children and find ways to make them study, make them educated that would be appropriate for the challenges facing them in the future. So we have to do a lot of introspection and not just feel comfortable that we are in the capital cities of Japan, Europe, European countries, or US. I think a lot of work has to be done among the Gurungs and make use of people like Bharat, people like Warren, to really think about both connecting to our roots, but also thinking about the future. Second thing I think the Gurungs have to do is not only improve our own future, we have to think about our relationship with Nepali society, with others. I feel sad when I see the way Gurungs who have lived abroad for 20, 30 years, they come home and they treat a Dalit person in the same way that they have been and the way the Brahmins have been doing that. It's no longer for a society, for our people who have had the privilege of going abroad to really no longer ask hard questions about the notion of people being born pure and people being born impure. As a result of that, how one group is superior and inferior. It is just simply not acceptable. Gurungs cannot take pride as a global citizen if we continue to practice caste-based discrimination. So that's the second challenge. I would say all the people who are on this panel, please examine whether it's 1854 Muluki Ain or it is the current laws that says secularism is equal to Sanatan tradition. What does that mean? I think Gurungs need to do a serious introspection in terms of how we treat people within our own community as well as in a larger Nepali society. That's the second challenge I see Gurungs as accidental global citizen in the next phase of becoming, more deliberate, global citizen. I think needs to factor in. The third part really is building on what my panelists shared. I think if we want to be, really want to build on our advantage of being part of history, where we are well-traveled, we know people and people, in general, because of our hard work, ethic, because, we are diligent, because we can learn anything, we can adapt anywhere, whether it's really the deserts of the Middle East or the mountains or the oceans, wherever that is. What we need to do now in the next phase as Gurungs, especially to the youth, is really think about where does some of our attributes, either our knowledge systems, indigenous knowledge systems, or whether our new knowledge systems would allow us to be a better and more effective professionals, scholars, thinkers, doers on climate change, on social justice, on really looking at preserving, protecting, but also adapting and building new narratives where I would like to see, and I think Gurungs, because, we have been fortunate, I think we are in a very good position to become a really effective and thoughtful global citizen. So that's my really call to my fellow Gurungs. And that's also my call to friends of Gurungs, whether it's Bharat, whether it's Warren or whoever, that it's time that, we want to continue to celebrate what we have, where we come from. I think that we must not forget, but it is also time to ask hard questions. And if we continue to only focus on dancing, celebrating, and eating, I think that's not enough. We need to do that, but we need to do something more. So on that,
short note, I want to thank the organizers for again, inviting me, for being part of this conversation. And let's continue the conversation. Thank you. Mute. Nandaraj Kaleji, take over, please. नमस्कार आजको यो दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रको उद्यमशीलता र समृद्धि शीर्षकको कार्यक्रमको सहजकर्ता म नन्दराज घले तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। म बेल्जियमबाट उपस्थित भएको छु र कार्यक्रमको रूपरेखा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको हुनाले म आजको यस उद्यमशीलता र समृद्धि सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म्यानमार CEO सिटिजन बैंक अफ म्यानमार का CEO श्री गोविन्द तमुजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको यस सफलताका कथाहरू हामी सुन्ने दिनमा हामीसँग तीनजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। मकाउबाट श्री त्रिलोक गुरुङ, बेल्जियमबाट श्री विपन गुरुङ र भारतबाट श्री सदीप गुरुङ रहनु भएको छ। म श्री त्रिलोक गुरुङ जो यति बेला मकाउमा रहनु भएको छ र गैर नेपाली संघ हङकङको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म आफ्नो सफलताका कथाहरू आजको यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय तम्बु परिषदका अध्यक्षज्यू साथै सबै तम्बु साथीहरू र विभिन्न मुलुकबाट, संसारको विभिन्न मुलुकबाट जोडिनु भएका सबै तम्बु साथीहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र समयलाई चाहिँ खेर्न नफालिकन मेरो परिचय दिन लागिरहेको छु। र मेरो गाउँ पुर्खली गाउँ कल्याङ लम्जु, सानो गाउँ तर एकदमै सुन्दर गाउँ छ र मेरा स्वर्गीय बाबा मेजर अमर बहादुर गुरुङ र स्वर्गीय आमा धनकुमारी गुरुङको कोखबाट म हङकङमा जन्म भएको थियो र मेरो पहिलो पठन पाठन, मेरो पहिलो कखको एबिसी चाहिँ मैले कुलाङ मलेसियाबाट चाहिँ आर्जन गरेको थिएँ र बाबाको रिटायरमेन्ट पछि हामी सपरिवार नेपाल फर्केका थियौँ र बाबा अति नै शिक्षालाई कदर गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले म 8 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै सिधै पेन्सन जान साथै नै गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा मलाई भर्ना गराइदिनु भयो र त्यसपछि मैले एसएलसी गण्डकी बोर्डिङबाट पास गरेपछि मैले अमृत साइन्स कलेजमा जोइन गरेको थिएँ र त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलन थियो, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो र त्यो आन्दोलनको चाहिँ भिक्टिम म पनि भएँ र गर्दाखेरि त्यो आइएससी पढ्दा पढ्दै मैले ब्रिटिस आर्मी जोइन गर्नु पर्यो भयो र मैले 1981 मा ब्रिटिस आर्मी जोइन गरेँ। तर 1992 मा चाहिँ मैले के सोचेँ भने मैले सायद अर्को नै एउटा चुनौती सङ्घर्ष अथवा च्यालेन्ज लिनुपर्छ भन्ने त्यहाँबाट भोलिन्टियर रिटायरमेन्ट लिएपछि म 14 डिसेम्बर 1996 मा फेरि हङकङमा चाहिँ आएँ आफ्नो परिवारसँग र त्यति बेला मेरोमा खाली ट्राभल चेक, त्यति बेला हामीले म्याक्सिमम पाउने, मेरो श्रीमतीले पाउने $500 ट्राभल चेक थियो र मेरोमा 2टा सुटकेस र मेरो श्रीमती सीमा गुरुङ मात्र थियो। त्यो बाहेक अरू केही पनि थिएन र साथै परिवारको विषयमा भन्दाखेरि मेरा 5 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, म परिवारको एउटा छोरो र मेरो श्रीमतीको नाम सीमा गुरुङ र मेरो 2टा छोरा छन्। एउटा टिशान गुरुङ अहिले युकेमा लेस्टर युनिभर्सिटीबाट उसले ब्याचलर्स डिग्री पास गरेको छ र अर्को सानो छोरा हङकङमै इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ अब पढ्दैछ र गर्दाखेरि त्यसपछि आएपछि मैले 2003 मा धेरै यहाँको चाहिँ सर्वे गरेपछि धेरै एक्सपिरियन्सहरू बटुलेपछि मैले पहिलो मेरो कम्पनी गोर्खा एकता इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुरु गरेँ र त्यसपछि यसको सफलतासँगै मैले फेरि 2004 मा गोर्खा एकता इन्टरनेसनल डी मकाउ लिमिटाडा मैले मकाउमा चाहिँ स्थापना गरेँ र अहिले मकाउको अहिले पेन्डेमिकले गर्दा सबै बन्द छ, होइन भने यो लास भेगास ग्रुपहरूको सबै चाहिँ लाइक स्यान्स, तपाईँको विन, एमजिएम, ग्रान्ड प्याराडाइज र हङकङकै कम्पनीहरू पनि यो ग्यालेक्सी एन्टरटेनमेन्ट ग्रुप, एसजिएमहरूको सबै नेपालबाट चाहिँ रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड मैले गरेको छु र त्यसपछि फेरि मैले 2007 मा हाम्रो गोर्खाजहरूको नाम चाहिँ अलिकति
बिलाउँदै जाँदाखेरि हामीले गोर्खासको नाम फेरि राख्नुपर्छ भन्ने मैले गोर्खास एकता सिक्युरिटी सर्भिसेस लिमिटेड खोलेर हाम्रै नेपालीहरू अनि भूपू ब्रिटिस आर्मीका इन्डियन आर्मीका नेपाल आर्मीका र अरू नेपाली हामी भान्जा भान्जी भन्छौँ अब भाइ बहिनीहरू उहाँलाई पनि यो जब अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरिरहेका छौँ र अहिले खुसीको साथ भन्दाखेरि हामी नेपाली कम्पनीहरूमा हङकङको चाहिँ नि लिडिङ सेक्युरिटी कम्पनी हौँ र त्यसपछि मैले नेपालमा एकता इन्टरनेसनल लिमिटेड खोलेर नेपाली युवाहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले एउटा मर्यादित अनि एउटा चाहिँ नि आकर्षित वैश्विक रोजगार दिन सक्छौँ भनेर हामीले खोल्यौँ र अहिले हामीले मकाउमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसारकै अति नै यो एट्र्याक्टिभ चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट जस्तो लाग्छ हामीले मिनिमम पनि कोही पनि भाइ बहिनी जान्छन् भने 1 लाखबाट गरेर 4-5 लाखसम्म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आर्जन गर्ने चाहिँ नि त्यो अवसर मिलाएको छ। त्यसमा पनि हामीले गुरुङ धेरै युवाहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर वैश्विक रोजगार मात्रै होइन कि पछि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ पुँजी चाहिँ आर्जन गरेर सिप अनि त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नलेज अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर नेपालमा पनि गरेर धेरै राम्रो राम्रो चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि मैले फेरि अलि नेपालमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर अलि नेपालकै सबैभन्दा ठुलो वेस्ट टु एनर्जी कसैले हामीले वातावरणलाई चाहिँ सुधार्न सक्छौँ भन्ने विशेष ध्यान लगाएर सिएनजी कम्प्रेस नेचुरल ग्यास बायोग्यास प्लान्ट नेपालको सबभन्दा ठुलो हुनुपर्छ। हामीले गण्डकी ऊर्जा लिमिटेडबाट पोत्रे पोखराबाट झन्डै तपाईँको 22 किलोमिटर पर होला त्यहाँबाट प्लान्ट चाहिँ हामीले अहिले रन गरिरहेका छौँ र पेन्डेमिकले अलिकति असर पारेको छ तर त्यो राम्रो नै रन गरिरहेको छ। भनेपछि अर्को चाहिँ हामीले एउटा वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट खोल्नुपर्छ भनेर अहिले झन्डै 65 रोपनीको एउटा जग्गा लिएर माथि मुस्टाङमा हामीले एउटा वर्ल्ड क्लास मेडिटेसन रिसोर्ट चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो ल्यान्डस्केपिङ काम सबै भइसकेको छ र यो एउटा सप्लाईहरू रोडहरू सब कनेक्ट भएको छ र अब हामी कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ जानेवाला छौँ। गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै नेपाल खबर नेपाली अनलाइन मिडिया त्यसमा पनि म फाउन्डर डाइरेक्टर हुँ। भनेपछि गुरुङ भाषा संस्कृतिलाई पनि हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर मैले गुरुङ फिल्महरू पनि दिएँ। क्रमु यिम्पू देउरालीहरूको निर्माण पनि गरेको थिएँ। एउटा म गुरुङ फिल्मको निर्माता पनि हुँ र यिम्पू देउराली क्रमु धिले चाहिँ धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू भन्दाखेरि पनि मेरो स्वर्गीय बाबाआमा पनि मलाई चाहिँ जिन्दगीमा एउटा मात्र मलाई एउटा रिग्रेट अथवा के गुनासो छ भने मेरो स्वर्गीय आमालाई चाहिँ मैले केही पनि गर्न सकिनँ। म जब ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ जोइन गरेको थिएँ त्यसको चाहिँ 22 महिनामा नै मलाई एउटा दुःखद खबर आयो कि आमा एकदमै बिरामी हुन्छ भनेर। मलाई विश्वास लागेन तर आउँदाखेरि साँच्चै लिभर क्यान्सर हुनुभएकोले चाहिँ उहाँ एकदम लास्ट स्टेज हुनुहुँदो रहेछ र मैले आएको चाहिँ 7 दिनमा उहाँलाई गुमाउनु पर्यो र मेरो आमालाई चाहिँ मैले जिन्दगी मैले केही पनि गराउन सकिनँ र त्यही कुरामा सधैँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मुटु पोलिरहेको हुन्छ र उहाँहरूकै आत्मा शान्तिको लागि मैले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अमरधन स्मृति प्रतिष्ठान को चाहिँ स्थापना गरेर अहिले विशेष गरेर हामीले आफ्नो भेगमा देशमा चाहिँ हेल्थ एजुकेसन के गर्न सक्छौँ भन्ने त्यतैतिर लगाइरहेको छौँ। यो तमु प्रतिष्ठान अनुसार मैले केही जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले स्पोन्सर गरेको छु भने गाउँतिर कम्प्युटरहरू अनि यो हेल्थ पोस्टहरूतिर आदि पनि मैले सहयोग पुर्याइरहेको छु। र एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि एनआरएन 2004बाट मैले यो नेपालीद्वारा नेपाली भन्ने यो पवित्र भावनासँगै मैले यसमा प्रवेश गरेको थिएँ अभियानमा र 2006मा हङकङकै इतिहासमा म पहिलोचोटि सबैको माया अनि विश्वास र सहयोगले एनआरएन एनसिसी प्रेसिडेन्टमा चाहिँ इलेक्ट भएको थिएँ र फेरि साथीहरूको रिक्वेस्टमा आग्रहमा मैले 2 टर्म गर्नु पर्यो र 2011 मैले गरेँ। त्यसपछि 2011 to 2013 मैले एसिया प्रशान्त प्रमुखको चाहिँ जिम्मेवार वहन गरेँ एनआरएन रिजन कोअर्डिनेटर एसिया पेसिफिक रिजन र त्यसपछि 2013बाट हाम्रा आदरणीय डाक्टर सहजकरको नेतृत्वसँगै उहाँको सल्लाहकार भएर अहिलेसम्म 2021सम्म पनि म अहिले एनआरएनए इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर काउन्सिलको जुन एडभाइजरको रूपमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवार वहन गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने जुन एउटा हाम्रो चाहिँ भाव छ त्यसमा चाहिँ म एकदमै केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छु। भन्दाखेरि यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो आउने आगामी
अधिवेशनमा महाअधिवेशनमा मैले एनआरएन केन्द्रीय उपाध्यक्षको लागि पनि आफू उम्मेदवारी दिएको छु। माफ गर्नु होला, मैले भन्न चाहिँ कर लाग्यो र यो सायद अति नै मेरो लागि सुवर्ण अवसर पनि होला। गर्दाखेरि अवसर पनि माया गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई पूर्ण आशा राखेको छु। र यो कोभिड-19 को विषयमा को समयमा जुन यो दोस्रो लहर आयो, सेकेन्ड वेभले चाहिँ देशमा ठुलो चाहिँ धनजनको क्षति हुँदाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भनेर मेरै यो प्रतिष्ठानबाट सिलिन्डरहरूको चाहिँ नेपालमा जुन डोनेट गर्ने मेरो आयोजना थियो, त्यसमा नै फेरि लक्कीली एकदम चाहिँ मलाई चाहिँ लकले धेरै साथ गर्यो। यहाँ पनि एउटा बिल्डर मेरो साथीले ल एम इफ यु वान्ट टु सपोर्ट यर कन्ट्री आई विल अल्सो जोइन यु भनेपछि हामीले झन्डै 1 करोडको 450 सिलिन्डर्स अक्सिजन सिलिन्डर्स त्यति बेला तपाईँको कर्णाली अनि महाकालीतिर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ धेरै चाहिँ ज्यानहरू गइरहेको अवस्था थियो। र त्यसमा हामीले 450 सिलिन्डर माथि नर्थ चाइनाबाट पठाएर एकदमै यो तपाईँको रिमोट प्रोभिन्सेस लाइक महाकाली सुदूरपश्चिम, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कर्णाली, गण्डकी अनि बागमतीमा पठायौँ। र त्यसपछि लगत्तै फेरि हामीले मेडिकल सप्लाइज विथ एन्टिजिन टेस्ट किट, पिपिई, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स यी त गरेर झन्डै 7.5 करोडको चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले हामी पठायौँ। र अहिले पनि हामीले फेरि यो दोस्रो लहर फेरि पनि नसकिँदाखेरि अझ पनि देशमा चाहिँ ठुलो समस्या आइराख्दाखेरि यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स 10 LPM झन्डै 2.5 करोडको 224 युनिट अहिले हामीले पठाएको छौँ। र अहिले यो रसुवा केरुङ चाहिँ कस्टममा चाहिँ त्यो त्यहाँ स्टक भइरहेको छ, अड्किरहेको छ। र मैले यही कार्यक्रमबाट यहाँलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ कि यदि तपाईँहरू चाहिँ कस्टममा अथवा तपाईँहरूबाट हुन्छ भने प्लिज त्यसलाई चाहिँ छुटाउनतिर चाहिँ यहाँले पनि सहयोग गरिदिनु होला। र हाम्रो पनि के विचार थियो भने यो दसैँभन्दा अगाडि नै हामीले वितरण गरेर हामीले चाहिँ धेरै यो जुन पनि एकदमै विकट क्षेत्रका हस्पिटल, हेल्थ पोस्टहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो भावना हो र त्यो हाम्रो एउटा टार्गेट थियो। तर अहिले चाहिँ जुन रसुवामा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ अति नै दिनमा करिब 7वटादेखि 9वटा मात्रै ट्रकहरू चाहिँ रिलिज गर्ने हुँदाखेरि हामीले धेरै समस्या परिरहेको छ। र अहिले पनि म हरेक दिनमा फोन गरिरहेको छु र जति सक्दो यो 224 युनिट्स कन्सन्ट्रेटर्सहरू हामीले निकालेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जति पनि यो रुरल हस्पिटल हेल्थ पोस्ट छ त्यता हामीले यो डिस्ट्रिब्युट गरेर ज्यादाभन्दा ज्यादा हामीले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गरेर हामीले विशेष चाहिँ त्यो उद्देश्य छ। र म यसमा अरू के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको चाहिँ यो आजको प्रोग्राम हेर्दाखेरि जुन पहिलो सेसनबाट म धेरै प्रभावित भएँ। आई रियली गट इन्स्पायर्ड। र उहाँहरूले चाहिँ जुन नेपालको लागि चाहिँ जुन खालको त्यसमा पनि गुरुङ भाषा संस्कृतिको लागि चाहिँ जुन उहाँले दिनुभएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ म त्यसलाई सेक्रिफाइस नै भन्छु, त्यसमा मैले धेरै नै म सम्मान गर्न चाहन्छु। र हाम्रा युथहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भाषा संस्कृति परम्परा नै हाम्रो पहिचान हो। यसको लागि चाहिँ सधैँ हामी लागौँ। र अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो भविष्य भनेको नै अब भावी पिँढी दोस्रो पुस्ता अथवा युथहरू हुन्। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि यसमा एट्र्याक्ट गरेर उहाँलाई पनि यसमा इन्भल्भ गरेर उहाँलाई पनि अब हामीले चाहिँ देशप्रतिको चाहिँ अब माया अनि पहिचान देखाएर अगाडि लैजानुपर्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पक्का पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने विशेष मेरो मान्यता हो। र मैले पनि हरेक साल मेरो छोरालाई मैले युकेबाट बोलाएर हामी परिवार गएर नेपालमा नै बिताउने गर्थ्यौँ। र अनफोर्चुनेटली यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि गत सालबाट हामी नेपाल आउनु पाइरहेका छैनौँ। होइन भने हरेक तपाईँको लोसारमा नेपालमा गएर हामी लोसार मनाउने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने अनि गुरुङ भाषा संस्कृतिहरू छोरालाई चाहिँ सिकाउने त्यो चाहिँ सामना हामीले गरिरहेका छौँ। र गर्दाखेरि म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने युथहरू बिनाको चाहिँ हाम्रो फ्युचर अवश्य पनि छैन। र त्यसमा अहिले आजको कार्यक्रम पनि मैले हाम्रा गुरुङ महिलाहरू देख्न पाएँ। भेरी स्मार्ट, भेरी तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स अनि तपाईँको चाहिँ भेरी प्रेजेन्टेबल। गर्दाखेरि महिला सशक्तिकरण, वुमन इम्पावरमेन्ट त्यो पनि मेरो विशेष नै अहिले विदेशमा बसेर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विशेष मेरो त्यो एजेन्डा हो। गर्दाखेरि म यहाँ पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सक्षम सक्रिय एकदमै चाहिँ स्ट्रङ महिलाहरू चाहिँ आउनुपर्छ। र मात्र हामी आफ्नो चाहिँ गुरुङ जातिले त अगाडि लैजान सक्छौँ। र त्यसमा के भन्न चाहन्छ भने इट्स अ फियर्स कम्पिटिसन। र हामीले चाहिँ
अधिकार अनि आफ्नो चाहिँ धेरै कुराहरू राखेका छौँ, तर लेट्स डु इट कन्स्ट्रक्टिभली। अब हामीले चाहिँ धेरै विरोध मात्र गर्नु भएन कि हामीले आफूलाई हार्डवर्क गरेर हामीले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा छ नि अब क्यापेबिलिटी देखाएर हामीले आफ्नो राइट चाहिँ लिनु पर्यो, मात्र हो भने खालि विरोध मात्र गरेर हुँदैन। र अन्तमा म हाम्रा युवावर्ग के भन्न चाहन्छु भने र सबैमा साथीहरू के भन्न चाहन्छ भने म हिजो आउँदाखेरि हङकङ आउँदाखेरि म वास्तवमा मैले के पनि लिएर आएको थिएन। हुन त हो मेरो बाबुबाजेले चाहिँ जग्गा जमिन चाहिँ नेपालले राखिदिएको थियो, तर मैले के सोचेँ भने आई हेभ टु डु माई सेल्फ एन्ड आई हेभ टु प्रुभ माई सेल्फ वाट आई हेभ डु भन्दाखेरि मैले जिरोबाट सुरु गरेको। अहिले चाहिँ हामी पिकमा हुँदाखेरि मेरो एउटा कम्पनीको मात्रै एनुअल टर्नओभर हङकङ डलर झन्डै 180 मिलियन चाहिँ नि US डलर हुन्थ्यो। भन्दाखेरि प्लिज यो पनि नसुन्नु होला कि मेरो बढाइ चढाइ हो कि वी क्यान डु एन्ड इम्पोसिबल इज नथिङ भन्ने मात्रै यहाँहरूलाई मैले चाहिँ बताउन चाहेँ। र एउटा छोटो समय भएको कारणले गर्दाखेरि माफ गर्नु होला, मैले मेरो कुनै भिडियो प्रेजेन्टेसन सरी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन केही पनि मैले राख्न सकिनँ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीहरूलाई विशेष गरी म युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु नि प्लिज ट्रस्ट योर सेल्फ एन्ड वर्क हार्ड। तपाईँले आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् अनि मेहनत गर्नुहोस् अनि प्लिज टेक एक्सन। विदाउट एक्सन नथिङ ह्यापन्स। र मैले यो युकेतिर जाँदाखेरि पनि म सधैँ बिजनेस यो सेमिनारहरू स्टडी गर्छु, त्यसमा पनि तपाईँको सक्सेस रेट भन्दाखेरि विथ नलेज यु क्यान achieve 96% of success, and with hard work you can achieve 98, but with your positive attitude you can achieve 100% success. र भन्दै यो इन्टरनेसनल टम्बु काउन्सिलका सबै साथीहरू र आज यस कार्यक्रमका आयोजक साथीहरूलाई मलाई यो आफ्नो विषयमा के कुरा भन्ने जुन मौका दिनुभयो, म त्यसलाई चाहिँ अन्तर आत्माबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले फेरि पनि भन्न चाहे आजको यो प्रोग्रामले मलाई अझै पनि तमु जाति हाम्रो भाषा अनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ संस्कृति प्रति अरू धेरै चाहिँ माया अनि अझै के गर्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आफूमा चाहिँ एउटा आत्माबाट नै एउटा ठुलो जोस अनि त्यो खालको चाहिँ एउटा ठुलो उत्साह बढाइदिएको छ। र फेरि यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद चाहे। र आउने दिनहरू पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ म अवश्य पनि जोडिनेछु। र यो दसैँ तिहारको पनि शुभकामना पठाउन चाहेँ। र फेरि पनि यति भन्दै आउने दिनहरूमा यहाँहरूको अतिकै साथ मेरोबाट हुनेछ र यो कार्यक्रमको सफलता साथै हामी सबै तमु जातिहरूको चाहिँ सुख समृद्धि र एकताको कामना गर्दै मेरा शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। र वन्स अगेन धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच इन्डिया। धन्यवाद त्रिलोक दाइ, उहाँ मकाउबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रेरणादायी कथाले हामी सबै उत्प्रेरित भएका छौँ र अझ उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दै उहाँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा पनि र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको बिचमा एउटा लोकप्रिय व्यक्तित्व भएको कारणले पनि यदि हामीले यो च्याट ग्रुपमा रहेका सबैजनाले तपाईँको चाहिँ उहाँको जो आउँदै गरेको निर्वाचनमा उहाँले केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा नोमिनेट गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन पनि म यहाँहरू सबैले अनुरोध गर्दै यहाँनिर मैले च्याट ग्रुपमा जुनु गुरुङ दक्षिण कोरियाबाट उहाँले पनि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको आउँदै गरेको निर्वाचनमा आइसिसीको महिला संयोजकमा उहाँले चाहिँ नोमिनेट गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पनि के छ भने सहयोग गरिदिनु हुनको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ र यसको लागि उहाँलाई पनि हामी सबैले सहयोग गरौँ। यति भन्दै म आजको दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विपन गुरुङ, उहाँ बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा थोरै जानकारी राख्नु पर्दा उहाँले सुगोदो जापानिज कुजिन, इन्डियन कुजिन र सोमङ थाई कुजिन गरेर 3वटा रेस्टुरेन्ट चलाएर बस्नु भएको छ भने यो सन् 2021 मा नै उहाँले चाहिँ गो एन्ड मियो भन्ने तपाईँको चाहिँ यो बेल्जियमको एउटा तपाईँको चाहिँ यो क्वालिटी खानाको क्वालिटीको बारेमा उहाँलाई चाहिँ के छ भने एकदमै राम्रो क्वालिटी भएको हुनाले उहाँको रेस्टुरेन्टले तपाईँको चाहिँ स्टार पाउनलाई तपाईँ सिफारिस प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने कम्पनीको चाहिँ ग्रोथ एन्ड भ्यालु अफ स्टाफ्स, एडेड भ्यालु र टर्न ओभर कन्टिन्यू मोर देन 5 years यो पुरै उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको हुनाले फाइनेन्स एन्ड इकोनोमिक हेर्ने संस्था मार्फत उहाँलाई चाहिँ टेन्स अफ गेजेल भन्ने तपाईँको चाहिँ एवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ। जुन एवार्ड बेल्जियममा रहेका 400 भन्दा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालकहरू मध्येमा उहाँ पहिलो र अहिलेसम्मको लागि पहिलो र अन्तिम नै भोलिको दिनमा अरूले पनि पाउनु होला, त्यो अझ राम्रै कुरो हो। र यसै गरी हेल्पिङ ह्यान्डको हकमा भन्नुपर्दा कोभिडको
COVID-19 को पहिलो लकडाउनमा बेल्जियममा हुँदै गर्दा उहाँको जुन रेस्टुरेन्टको एरिया आस्कोट क्षेत्र भनिन्छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने प्रहरी, डाक्टर, नर्स र केयर वर्कर्सहरूलाई FFP2 मास्क चाहिँ 5,000 थान उपलब्ध गराउनु भएको थियो भने 700 बक्स सुसी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। यसै गरी यो सहयोग उहाँको सामाजिक अभियानलाई चाहिँ यहाँको लोकल मिडियाहरूले पनि एकदमै हाइलाइट गरेर प्रचार गरेको थियो भने दोस्रो लकडाउनमा उहाँले 13 जनालाई प्रति व्यक्ति 20 युरोको दरले खानको भोजन निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुभएको थियो। यसरी तपाईको चाहिँ उहाँका चाहिँ सामाजिक र व्यावसायिक गतिविधिहरूको बारेमा थप जानकारी चाहिँ उहाँ आफैले प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विपन गुरुङ, बेल्जियम। धन्यवाद। यस अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृङ्खला 2021 को आज दोस्रो दिनको दोस्रो सत्र उद्यमशीलता र समृद्धि कार्यक्रमका अध्यक्ष गोविन्द तमुज्यू, यो तमु संवाद कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनु भएका अन्तर्राष्ट्रिय तमु काउन्सिलका अध्यक्ष एवं तमु हिउल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष श्रद्धेय श्री रेशम तमुज्यू र यस कार्यक्रमका सञ्चालक श्री नन्दराज घलेज्यू लगायत यस कार्यक्रमलाई विश्वका विभिन्न देशहरूबाट हेरिरहनु भएका र सुनिरहनु भएका आदरणीय सम्मानित तमु व्यक्तिहरूमा हार्दिक छाजल हो। म मेरो बारेमा भन्नुपर्दा थोरै म स्लाइड नै सिधै म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहे। स्क्रिन शेयर स्क्रिन शेयर भयो। हुँदै होला हजुर, भइसकेको छैन। स्क्रिन शेयरको मलाई एलाउड आएन। स्क्रिन शेयरको एलाउड आउनु पर्ने हैन। स्क्रिन शेयर फेसिलिटी छ हजुर, छ नि। स्क्रिन शेयर तल साइडको त्यो अप उसको एरो गर्ने दाहिनेपट्टि उस गर्नु पर्छ। तपाईले स्लाइड शेयर भयो हजुर? छैन, हाम्रो रुमजीसँग दिनुभएको छ। यता हामीलाई खै मैले शेयर मागिरहेको छु। गर्नुभएको छैन, हामीले यताबाट छैन दाइ, उहाँको आएको छ। भयो भयो भयो। हैन हैन, अब आयो। भयो भयो भयो। म आज चाहिँ म यो टपिकमा बोल्न गइरहेको छु। मेरो इन्ट्रोडक्सन, मेरो स्टोरी, हाम्रो ब्रान्ड, हाम्रो सर्भिस, हाम्रो टिम, मिसन, भिजन, अचिभमेन्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट र कन्क्लुजनको बारेमा। मेरो परिचय भन्नुपर्दा नाम विपन गुरुङ, ओरिजिन कास्की धम्पुस, म जन्मेको स्थान माडी चितवन र अहिले करेन्टली रेसिडेन्ट बेल्जियम 1999 बाट। मेरो स्टोरी भन्नुपर्दा म मेरो पुर्ख्यौली आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट नै हो। आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट भए पनि म आर्मीमा कहिले पनि गइनँ, अनि यसमा मेरो प्यारेन्ट्सले पनि कहिले पनि त्यसमा इन्स्पायर गराउनु भएन। त्यसैले म 99 मा बेल्जियममा आइपुगेँ र बेल्जियममा आउने क्रममा यहाँ बेल्जियममा अब यहाँको भाषा नै अलिकति प्राथमिकता भएको हुनाले भाषाको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो करियर किचनबाट सुरु गरेँ। किचनमा काम गर्ने क्रममा म विभिन्न
रेस्टुरेन्टहरुमा काम गरेँ, चाइनिज, थाई, इन्डियन, मेक्सिकन, फ्रेन्च र जापानिज। 10 वर्ष अराउन्डको मेरो मेजोरिटी नलेज मैले त्यहाँबाट गेन गरेँ। गेन गर्दै गर्दा म अलिकति एम्बिसियस पर्सन भएको हुनाले अब अर्काको मात्रै कति काम गरौँ, आफ्नो पनि केही गरौँ भन्ने चाहिँ ममा भावना जाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा माइन्डमा चाहिँ एउटा माइन्ड सेट गरेँ मैले आफ्नो रेस्टुरेन्ट केही गर्नुपर्छ भने। त्यसैले गर्दा 2010 मा हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यौं, जसमा मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै छौं। यसमा फर्स्ट 2010 मा हामीले सोकुदो भन्ने चाहिँ कम्पनी फर्म गर्यौं, जुन चाहिँ हामीले जापानिज खानाहरू सर्भ गर्छौं। र यसै क्रममा 2014 मा फेरि हामीले अर्को कम्पनी खडा गर्यौं, ला क्यान्टिना देल कोरोनेल। यो चाहिँ हाम्रो ल्याटिन अमेरिकन किचन थियो र 14 बाट 16 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई रन गर्यौं। किन भन्दा यो हामी बसेको सिटी भन्दा अर्को सिटीमा गर्थ्यौं, त्यसले गर्दा अलिकति डिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि म्यानेजमेन्टमा अलिकति गाह्रो भयो। किन भन्दा हामी चाहिँ म आफैमा वेल एकाडेमी मान्छे हैन र यो विविध एक्सपिरियन्स हामी किचनमा मात्रै काम गरेर आएको हुनाले यो म्यानेजमेन्टमा अलिकति फितलो भयो। अनि फितलो भएको हुनाले यसमा विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेँ र गरेँ। अनि गर्दै गर्दा 2014 बाट 16 सम्म चाहिँ यसमा गर्यौं। यसलाई चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई बेचिदियौं। फेरि हामीले 2017 मा फेरि अर्को कम्पनी खडा गर्यौं। त्यसको नामकरण इन्डिमेक्स रह्यो र यो हामीले इन्डियन रेस्टुरेन्टको रूपमा सञ्चालनमा गरिराखेका छौं। र 2018 मा अनि फेरि हामीले अर्को कम्पनी खडा गर्यौं जो थाई रेस्टुरेन्ट यसमा सेवा गरिरहेछौं। यसमा चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ एसियन हस्पिटालिटी भनेर चाहिँ मेरो अहिलेको टार्गेट रहेको छ। र 2021 मा अहिले हामीले जुन सोकुदो छ अहिलेको 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो रेकरिङ रेभेन्यू चाहिँ अलिकति खडा गरिसकेको हो कि भन्ने भान भएको हुनाले 2021 मा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 3टा ब्रान्च विस्तार गर्ने निर्णय गरेर प्लान गरेछौं। र अहिले हामीले सोकुदोको रेभेन्यू हामीले 7 वटा फिगरसम्म हामी काम गर्न सक्सेस भएका छौं। र हाम्रो सेवाहरू हाम्रो फाइन डाइनिङ, टेकवे सर्भिस र डेलिभरी सर्भिस रहेको छ। र एउटा कम्पनी रन गर्नको लागि एउटा राम्रो टिमको जरुरत पर्छ। टिम भनेको मैले कम्पेरिजनमा के गरेछु भने एउटा गाडीसँग चाहिँ म कम्पेयर गर्न चाहन्छु। एउटा कम्पनी भनेको एउटा गाडीको बडी, म्यानेजमेन्ट भनेको गाडीको इन्जिन र टिम भनेको गाडीको फ्युल। फ्युल राम्रो भयो भने हामी डेस्टिनेसनमा इन्जिन र फ्युल राम्रो भयो भने हामी डेस्टिनेसनमा सजिलै जान सक्छौं। त्यसको लागि हामीसँग म्यानेजमेन्ट टिममा 3 जना छौं, एडमिनिस्ट्रेसनमा 1 जना र सुशी मास्टर्स 15 जना, कुलिनरी सेफ 10 जना, वेटर्स 12 जना र कुरियर्स 7 जना। यो कुरियर्स हामीसँग पहिला चाहिँ थिएन, तर यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबै रेस्टुरेन्ट बन्द, तर केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी टेकवे सर्भिस र डेलिभरी सर्भिस चाहिँ, टेकवे सर्भिस त पहिल्यै पनि थियो तर डेलिभरी सर्भिस चाहिँ हामीले लकडाउनमै स्टार्ट गरेको थियौं। तर यसले चाहिँ भयंकर राम्रो हामीलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ हामी सक्सेस भयौं र यसको अहिले धेरै नै डिमान्ड भएको हुनाले हामीले सुरुमा चाहिँ 2टा ड्राइभरबाट सुरु गरेका थियौं, अहिले 7 वटा ड्राइभरसम्म छ। यो चाहिँ हामीले फेब्रुअरीबाट सुरु गरेका थियौं क्यारे। अनि यसमा भन्छ नि टिम एउटा राम्रो टिम मेक्स ड्रिम भनेर भन्छ नि, टिम वर्क्स मेक ड्रिम वर्क्स। यसमा चाहिँ रिचर्ड ब्रान्सन भन्नुहुन्छ, म यो 2 वटा फलो गर्छु कि ट्रेन पिपल वेल इनफ सो दे क्यान लिभ, ट्रिट देम वेल इनफ सो दे डोन्ट वान्ट टु। भने राम्रो टिम हामीलाई जरुरत पर्छ। यदि राम्रो टिमले छोड्यो भने टिम बिना हामी काम गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो टिमलाई मैले ट्रेन पनि गराउँछु र उनीहरूलाई वेल ट्रिट पनि गर्छु। अब यसमा हाम्रो कम्पनी कुनै पनि कम्पनीको मिसन र भिजन हुन्छ र हाम्रो कम्पनीको मिसन भनेको एसियन डाइनिङलाई यहाँको मान्छे समक्ष पुर्याएर हामीले हाम्रो एसियन कल्चर सिकाउने एउटा हाम्रो मिसन रहेको छ। र हामीले सिम्पल फुड ग्रेट भ्यालुमा र हाई क्वालिटीमा सर्भिस गर्ने हाम्रो मिसन रहेको छ। त्यसपछि अरूले भन्दा बेटर सर्भिस गरेर या त्यसको क्वालिटी दिएर गेस्टलाई हामी पूर्ण रूपमा सेटिस्फ्याक्सन दिने चाहिँ हाम्रो मिसन रहेको छ।
अब यसमा हामीले गरेको सर्भिस, हामीले दिएको खानाको स्वाद मान्छेको मेमोरीमा बसेर पटक पटक हामीले दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यसको मिसन रहेको छ। र हामीले मान्छेलाई यतिकै त अब मेमोरीमा बस्दैन, त्यसको लागि हामीले फ्रेस इन्ग्रिडियन्ट्स युज गर्छौँ, त्यसमा नयाँ फ्लेभर्स ल्याउँछौँ, त्यसमा सर्भिस हामीले हाई क्वालिटीको सर्भिस दिन्छौँ, हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट हाम्रो क्लाइन्ट समक्ष पुर्याएर चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई पटक पटक ल्याउने चाहिँ हाम्रो मिसन छ। अब भिजन, अब कम्पनीको भिजन हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा सोकुदोलाई संसारभरि एज अ फाइनेस्ट डाइनिङ प्रिमियर पर्भियरको रूपमा चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ हाम्रो भिजन रहेको छ। अब यसमा एचिभमेन्ट अघि हाम्रो नन्दराज घलेज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, यो गोमियो भनी फ्रेन्च नामबाट नामाकरण भएको छ अनि यसले चाहिँ यहाँको स्टार बराबरको एउटा भ्यालुको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा क्वालिटी बेसमा चाहिँ उनीहरूले पोइन्ट दिएर स्टार बेसको एउटा मान्यता दिन्छ। र ट्रेन्स खेजलिन भनेको यो चाहिँ टर्नओभरको आधारमा गर्ने हो। यो चाहिँ हामीले अवार्ड पाछौँ, उहाँले भनिसक्नुभयो, म यसमा जान चाहिन्न। र हाम्रो अहिले न्यू प्रोजेक्ट्स भने सोकुदो हाम्रो मुटु हो, घर हो, मन्दिर हो, जे भने पनि हामी सोकुदोलाई भन्छौँ। त्यसले गर्दा सोकुदो अहिले हाम्रो रन भएको करिब 11 वर्ष भएको छ। यो ग्रेजुअली यसले चाहिँ आफ्नो एउटा निरन्तरता दिइरहेको हुनाले हामीले चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट प्लेसमा चाहिँ यसको ब्रान्च खोल्ने चाहिँ हामीले फ्लोरमा गइसकेका छौँ। 2टा चाहिँ अब डिसेम्बरमा खुल्दैछ हाम्रो यसको ब्रान्च चाहिँ, र एउटा चाहिँ सायद नेक्स्ट इयरतिर मात्रै हुन्छ होला। अनि यसमा चाहिँ हामीले के छ भने हाम्रो गोल भनेको एउटा फाइनेस्ट क्वालिटीको कुजिनलाई, सोकुदोलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली बनाउने चाहिँ हाम्रो गोल छ। अन्तमा यस मैले भोग्दै गरेको अनुभवहरूलाई यो म स्क्रिनलाई म अफ गर्न चाहे। अन्तमा मैले भोग्दै गरेको अनुभवहरूलाई यहाँहरू समक्ष सेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आइटिसी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई मेरो बारेमा केही जिज्ञासा भएमा पुनः प्रस्तुतिको लागि उपस्थित जनाउने छु। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद विपन गुरुङज्यू, तपाईको पनि उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु। र यसै गरी हाम्रो तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सदीप लामा गुरुङ। उहाँ चाहिँ भारतबाट हुनुहुन्छ। उहाँले रियल इस्टेट लगायत दार्जिलिङको भारतको दार्जिलिङ, गान्तोक, सिलगढी लगायतका सहरहरूमा 12वटा चेन होटल सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ भने टुरिज्म बोर्ड, विकास बोर्डबाट द बेस्ट चेन होटल 2021बाट पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। म उहाँको भिडियो क्लिपलाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। Chain Hotel category, and the award goes to Shumi Yashri Hotel and Resorts. Mr. Sadeep Lama. यो सम्मानको हकदार आज म छुइनँ।
यो सम्मानको एक्चुअल हकदार चाहिँ मेरो माई टिम सुमिर फ्यामिलीका जति पनि जोडेको माई स्टाफ माई टिम यो आज अवार्ड हकदार हुनुहुन्छ। हार्दिक बधाई सदीप लामा सर तपाईलाई र बाँकी तपाईका प्रेरणादायी कथाहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार नन्द सर तपाईको यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन चाहिँ स्टप गर्ने हो कि? हस् दिदी। भयो दिदी? भयो हजुर भयो। नमस्कार सुन्नु हुँदैछ है? हजुर सुनिरहेछौँ सर। नमस्कार म सदीप लामा गुरुङ हैन। मैले मेरो आफ्नो लाइफको तपाईहरुलाई एउटा सानो शेयरिङ गर्ने मौका पाएँ हैन यो माध्यमबाट हामी जुम माध्यमबाट। मैले भनौं भने मेरो आफ्नो सुरुवात मेरो आफ्नो लाइफको सुरुवात एकदमै गरिबी चाहिँ एकदमै नजदिकबाट देखेको छु मैले क्या त। त्यो गरिबी पनि कस्तो भने त्यसको म त एकदमै कम्ती संक्षिप्तमा गर्छु तपाईहरुलाई। त्यसको डेफिनेसन धेरै लामो जान्छ। गरिबी पनि कस्तो गरिबीदेखि हामीले स्टार्ट गर्यौं भने हैन जस्तै म क्लास 9 पढ्दा नै मेरो बाबाको एउटा एक्सिडेन्ट भएर उहाँको खुट्टा चल्नुहुन्थेन हैन। तर मेरो बाबा एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो माया अन्त मेरो आमा एकदमै पोजिटिभ थियो। मेरो बाबा पनि पोजिटिभ। 29 वर्ष बाँच्नुभयो। भर्खरै मात्रै 2-3 वर्ष अगाडि मात्रै बित्नुभयो। स्टिल मेरो आमा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले। तर म इन्स्पा कसरी यो जग्गामा पुग्न सक्षम भयो भन्दा छोटकरीमा मलाई मेरो आमा र बाबाको ब्लेसिङ एकदमै राम्रो थियो हैन। अन्त उहिलेको आमा बाउको ब्लेसिङ चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण हैन। त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले पो थाहा छ हामीलाई मसिनोमा दसैँ त आउनु आँट्यो। तपाईहरुलाई दसैँको पनि शुभकामना है। दसैँ आउनु आँट्यो। दसैँमा के गर्थ्यो भने हामीलाई टीका जब लगाइदिन्थ्यो मेरो आमा र बाबाले, हेर नानी तैले चाहिँ कहिले पनि अरूको 1 रुपैयाँ खानु नखानु बरु तेरो दिएरै खान पुगोस् भन्ने जुन चाहिँ आशीर्वाद दिन्थ्यो। सायदै आज त्यो आमा र बाबाको आशीर्वाद चाहिँ यो रियालिटीमा मैले पाएँ क्या त हैन। म तपाईहरुलाई त्यो अब छोटकरीमा कुरा गर्दा मैले मेरो बाल्यकाल र मेरो सानोको जीवन एकदम दुःखमा अन्त भोको भन्ने के चिज हो अब त्यो कुरो मैले राम्रो बुझ्न सकेँ हैन। हामीले कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्नुको निम्ति कुनै ठुलो दिमाग बुद्धि मेरो आफ्नो शेयरिङ अब त्यो आफ्नो हुन्छ। मेरो आफ्नो शेयरिङमा चाहिँ कुनै एउटा लक्ष्यमा पुग्नुको लागि चाहिँ भयंकर पढेको भयंकर ब्रेनी भयंकर दिमाग हुनु त्यस्तो मलाई दरकार त्यति लागेन। अहिले तपाईहरुले मलाई नै हेर्नुहुन्छ नि मेरोमा एक्चुअल म आफ्नो जुन चाहिँ आफ्नो एक्सेप्टेन्स भन्छ मान्छे क्या आफ्नो सत्यता बोल्नको लागि चाहिँ मलाई डर लाग्दैन। त्यसरी नै म तपाईहरु आज यो सबैले हेर्नु हुँदैछ र पनि मलाई मेरो आफ्नो जे रियालिटी छ हैन त्यो तपाईहरु समक्षमा म भन्दैछु। मेरो रियालिटीमा हेर्यो भने न त म भयंकर राम्रो इंग्लिश नै बोल्न सक्छु, भयंकर राम्रो कम्प्युटरहरु चलाउन सक्छु हैन। त मेरोमा एउटा के गुण थियो भने म मेरो आफ्नो प्रोजेक्ट भन्दा पनि मेरो आफ्नो समाजलाई म एउटा मेसेज दिन चाहेको हैन। मेरो आफ्नो त छँदैछ होटलहरु छँदैछ आफ्नो बिजनेस त छँदैछ है। तर म के मेसेज दिन्छु भने हामीले कुनै पनि व्यापारीमा हामी सक्षम हुनुको लागि निम्ति चाहिँ हामीलाई एउटा सिन्सियरिटी हैन एउटा हाम्रो राम्रो गुडविल मार्केटमा यो 2-3 वटा चीज हामीले मेन्टेन गरे भने हामी त्यसै पनि त्यो जग्गामा पुग्न सक्छौं। मैले मेरो आफ्नो व्यापारको सुरुवात कसरी गरे भन्दा चाहिँ म यो जुम माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई यो जनाउन चाहन्छु कि बिजनेस सबैले गर्न सक्छ हैन। त्यसको निम्ति पैसा रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने के दरकार छैन। आफ्नो इमानदारीता आफ्नो सोच पोजिटिभिटी त लक्ष्यमा पुग्नको लागि चाहिँ एउटा सत्य त्यो काम चाहिँ ठोस कसैमाथि बेइमानी नगरी एउटा सिन्सियरिटी छ भने त्यसै पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्नु चाहिँ सजिलो पर्दो रहेछ क्या। अन्त मेरो सुरुवात चाहिँ मेरो आमाको मैले बिजनेस गर्दा 97 मा देखि स्टार्ट गरेँ मैले हैन। मेरोमा भएको धन हाम्रो घरको टोटल फ्यामिलीमा 25,000 रुपैयाँ थियो पैसा हैन। त त्यो पैसा चाहिँ मलाई यति फाप्यो मेरो आमाले माया गरेर दिएर 25,000 देखि मैले मेरो आफ्नो करियरमा जबकि मैले 97 देखि स्टार्ट गरेँ। त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि
मैले एउटा 1,71,000 रुपियाँको कामदेखि स्टार्ट गरेको थिएँ। मलाई अहिले पनि थाहा छ, एउटा सानो मैले यसको टोइलेटको काम बनाउनु एउटा मौका पाएको थिएँ होइन। त्यति बेला मेरो आमाले त्यति बेला त्यही भन्थे, हेर अर्काको बाँकी चाहिँ तिरिहाल्नु नानी, बाँकी चाहिँ नराख। अब काम गरेर सुरुवात गरेर आफ्नो पैसा पुँजी थिएन। अन्त मेरो सानो टाउन होम टाउन म बिजनबारीदेखि बिलङ हो। मेरो सानो होम टाउन छ, एक सानो जग्गा छ बिजनबारीमा है। तर अहिले त म बिजनबारी बस्दिनँ, म दार्जिलिङ सिलगढी गान्तोक नै बाहिर बेसी टुरमा हुन्छु। त्यति बेला मेरो आमाले जहिले पनि मलाई गाइड गर्थे, नानी हेर अरूको पैसा चाहिँ दिइहाल है, तेरो त बाँकी छ, यस्तो बाँकी छ, सुन्दै थिएँ भन्थे क्या। अन्त जब एक दिन मलाई त्यो दिन अझै पनि थाहा छ होइन, 1,71,000 काम गर्दाखेरि मलाई कसैले 5,000 सघाएको थियो, कसैले रड 3,000 को, सिमेन्ट 3,000 को बेलचापहरू, आफ्नोमा त पुँजी थिएन। बिजनबारी बजारकै मारवाडीहरू सकल साथीभाइहरू थियो, उनीहरूले एउटा मलाई माया गर्थ्यो, उहाँहरूले यसो कोहीले 5,000 6,000 5,000 सघाएको थियो। मलाई त्यो दिन थाहा छ, म दार्जिलिङमा एक दिन मैले बिल पाउँछ भनेर पुगेँ दार्जिलिङमा। त्यति बेला चाहिँ हामीले चेकमा पनि दिन्थेन पैसा, क्यासमा दिन्थ्यो। 50,000 रुपियाँ पैसा पायो त्यो दिन। मैले त्यो दिनको कहानी क्या त, मेरो लाइफको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको एक्चुअली भनौँ भने। अन्त त्यति 50,000 रुपियाँ पैसा पाउँदा त्यति ब्याङ्कबाट चाहिँ 10 को नोट, 50 को नोट, 500 को नोट थिएन 97 तिर यहाँतिर। 500 को 50 को नोटहरू लिएर एक बेग झोला भयो। त्यति बेला म घुम पहाडबाट चाहिँ गाडी ट्रकको छप्परमा चढेर चाहिँ बिजनबारी जानु पर्थ्यो। त्यहाँबाट बिजनबारीको 2 घन्टाको बाटो थियो। त्यति बेला विन्टरको टाइम थियो, जाडोमा कामदै ब्यागमा पैसा हालिरहेको थियो। डलर पनि म सानै भनौँ त्यति बेला, त्यतिको उयस पनि थिएन। अन्त म ट्रकमा बेलुका 6-7 बजी चढेर बिजनबारी झन्डै राति ट्रकको छप्परको पछि भनौँ न, हामी त सिट पाउँथेन त्यति बेला। त्यो समयमा म घुम पहाडबाट बिजनबारी झर्दै गर्दा चाहिँ मेरोमा धेरै दिमागमा सोच आएका थिए। म यङ एजको केटा थिएँ त्यति बेला। यो पैसाले पहिला म एउटा बाइक किन्छु, बाइक पनि जरुरी छ मेरो लाइफमा होइन। अब बाइक पनि छैन, ट्रकको छप्परमा ओहोरदोहोर गर्नु पर्ने, त्यति बेला त्यो सानो गाडीहरूमा हामी अफोर्ड गर्नु थिएन होइन। त्यो खानको निम्ति पनि सोच्नु पर्थ्यो। म दार्जिलिङ आउँदाखेरि के गर्थेँ भने, म त अब एकदम त्यो खाने मान्छे। अन्त एक बेला थुक्पा मागेँ, एक बेला मोमो मागेँ, अन्त सुप ज्यादा बनाएर खान्थेँ हामी केटाहरू त्यति बेला। त्यस्तो स्टार्टिङ त्यहाँबाट गरेँ। त्यति बेला मलाई ट्रकबाट म बिजनबारी जब जाँदै थिएँ 50,000 मेरो बेगमा पैसा बोकिरहेको थिएँ। मेरो थुप्रो सोच आयो त्यति बेला, पहिला घरमा उत्रिन्छु, त्यहाँबाट कि पहिला मलाई एउटा बाइक किन्ने होइन। तर फेरि एउटा मनले त्यो दिन मलाई यति साह्रो साथ दियो, एउटा भित्रको मनले, अन्तरात्माले चाहिँ मलाई के भन्दै थियो भने, यो 50,000 चाहिँ तैँले राति नै गएर अर्काको बाँकी तिरिहाल होइन। त्यहाँबाट म बिजनबारी बजारमा जस्तो पुगेर मैले 10 बजी राति त्यो मारवाडीहरूको 3,000 4,000 5,000 6,000 सबै पैसा मैले पेमेन्ट 50,000बाट मैले पेमेन्ट गर्न सकेँ। त्यति बेला मेरोमा झन्डै 7,000 कि 8,000 मात्रै बाँचेको थियो होइन। त्यहाँबाट म घरमा आएँ। अन्त मेरो बाउ र आमा मोबाइल थिएन हाम्रो, मोबाइलको 97मा दार्जिलिङमा मोबाइल इन्ट्रोडक्सन नै थिएन। तर मेरो बाउ र आमा, बाबा आमा पर्खिरहेको थियो, छोरा कहाँ गइस् के गरिस्। मैले त्यति बेला भने अब यस्तो यस्तो पैसा पाएको थियो, तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अर्काको बाँकी चाहिँ तिरिहाल्नु पहिला भनेर। अन्त मैले आज डल्लै बाँकी तिरेँ, यो 6-7,000 रुपियाँ बाँचेको छ मम्मी भनेर मैले मम्मीलाई दिएँ। मेरो बाउ र आमाले मलाई यसरी अङ्गा लगाएर रुयो, स्याबास छोरा भनेर थप्न लगायो। अनि भन्नुको मतलब आज जुन जग्गामा छु मेरो बाउ र आमाको आशीर्वाद, ब्लेस, मेरो बाउ मरेर गए तापनि मलाई ब्लेस अहिले पनि छ। गरिबी त देखियो त्यति बेला। त्यो गरिबीदेखि मैले सुरुवात गरेँ गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टरबाट। गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर गर्दा मैले मेरो एउटा स्टाफ कैलाश भन्ने केटा पाएँ। त्यहाँबाट मैले एउटा 800 को कार मैले त्यही 25-30 हजारमा किन्न सक्षम भन्ने त्यति बेला होइन। हामी दिनरात त्यो गाडीमा हिँड्थ्यो, एकदम सिन्सियर थियो। त्यो मेरो स्टाफ 2 जना स्टाफ भयो, 2 जनादेखि 3 जना 3 जना 4 जना स्टाफ भयो होइन। त्यो स्टाफ हुँदाखेरि के त अब मैले यस्तो मैले लाइफमा भोगेको भोको पेट भन्ने कुरो उनीहरूलाई मैले कहिले पनि मेरो स्टाफ जस्तो गरेँ, मेरो आफ्नो भाइहरू जस्तो गरेँ क्या त। आज मेरो सफलताको कारण चाहिँ मेरो स्टाफ हो। म सबैभन्दा बेसी क्रेडिट म आफूलाई भन्दा पनि जुन जग्गामा मलाई पुर्यायो, मलाई यो चेयर दियो, चौकी दियो, मलाई एउटा अलिसान घरमा बस्ने मौका दियो, एउटा अलिसान अफिस छ, अफिस जहाँ जान पनि मलाई केही प्रब्लम छैन, म यहाँबाट जहाँ जान पनि सक्छु, कुनै चिजको पनि समस्या छैन। त त्यो कसले दियो भन्दा मेरो स्टाफले दियो। अहिले पनि मेरो फिलिङमा त्यही छैन र। अन्त हाम्रो जातिले उन्नति गर्नुको निम्ति म मेरो समाजलाई यही मेसेज दिन चाहन्छु, उन्नति गर्नुको निम्ति पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन, इमान्दारी भनेको ठुलो कुरो हो होइन। अहिले पनि मेरो होटलमा स्टाफहरू मोटामोटी अलमोस्ट 500 जना स्टाफहरू छ होइन। चेन अफ होटल छ। अहिले भिडियो क्लिपमा देख्दा मलाई एउटा खुसी पनि लाग्यो, तपाईँले एउटा भिडियो सर्ट देखाइदिनु त्यहाँनिर होइन। त्यो चाहिँ अब यो नर्थ बेङ्गालमा मलाई चेन अफ होटलमा चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो बिजनेसको कम्युनिटीमा होइन, यत्रो कम्पिटिसनमा पनि होइन, आज हामी सुमियाश्री होटल एन्ड रिसोर्टलाई छान्नु बाध्यता भयो। किन बाध्यता भयो भने हस्पिटालिटीमा मेरो टिमले म स्टाफ पनि भन्दिनँ जहिले पनि, अघि पनि त्यसमा सुन्नु होला टिममा स्टाफ भनेर बोल्छु।
म सम्बोधन गर्दा प्रायः मेरो टिम नै भन्छु क्या। अन्त मैले मेरो टिमलाई जहिले पनि म अघि राख्छु, आएर पनि उहाँहरूलाई मैले त्यो प्रेजेन्टको डेलिगेट गरेँ उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको यो भनेर। किन म त्यसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि यत्रो स्टाफहरू हाम्रो होटलमा छ, बिचरा त्यो नानीहरूले मैले अस्ति सोसियल मिडियामा पनि यो मलाई धेरै इन्टरभ्यू आयो होइन, यो 2 दिन 3 दिन त मेरो इन्टरभ्यूमा यति बिजी थियो होइन, धेरै सोसियल मिडिया मैले त्यही भने आज जुन जग्गामा यो प्लेटफर्ममा मलाई इज्जत, मलाई क्यामेरा घुमाएर देखाउनु हुँदैछ, यसको हकदार चाहिँ म छुइनँ। एक्चुअली यो हकदारमा चाहिँ मेरो टिम हो, मलाई टिमले नै आज यो इज्जत सम्मान तपाईँहरूको सोसियल मिडियामा यत्रो मलाई टेलिकास्ट गर्नु हुँदैछ, सोसियल मिडियामा देखाउनु, तर मेरो टिम छैन यहाँ होइन र। तर यो हकदार चाहिँ मेरो टिमको हकदार। किन म त्यसरी लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हुनु पनि हेर्नुपर्छ, 12 बजी राति जान्छु म, त्यति बेला पनि बिचरा टिमले टेबल सफा गर्दै गर्नु, कसको लागि भन्दा हाम्रो लागि, मेरो लागि होइन र, सफा गर्दै गर्नुहुन्छ। गेस्टहरू आउँछ, उनीहरूले बेडहरू मिलाइराखेको हुन्छ होइन। अन्त कोही बेला त्यो फ्रन्ट अफिसतिर म कोही बेला भिजिट जाँदा टक्कै कोही गेस्टले स्टाफलाई कराउँदै गरेको हुन्छ होइन। त्यत्रो ठुलो लेभल म एक्लैले त यत्रो इम्पायर खडा गर्छु, स्टाफ टिम छ र नै आज यो जग्गामा मलाई राख्नु, यो अफिसको टेबल दिनु सबै टिमले नै दिएको। म आफै चाहिँ त्यसरी लिन्छु होइन, आफ्नो आफ्नो प्याटर्न हुन्छ। यो चाहिँ मैले जस्ट यो माध्यमबाट तपाईँलाई सेयरिङ गर्दैछु होइन। अन्त हाम्रो यो बिजनेस कमिटीको मैले सेयर गर्दा चाहिँ अब मलाई घमण्ड छ, किनकि आज मलाई एउटा भारत इन्डिया लेभलबाट मलाई एउटा चुनियो होइन र। म एकदमै भाग्यमानी, म आफूले लक्की, एकदमै भाग्यमानी ठान्छु। किनभने चाहिँ यत्रो इन्डियाबाट एउटा म सानो जग्गाको बिजनबारीको एकदम गरिबी जग्गाबाट आएर मलाई यो चुनिनुमा म अझै एकदमै भाग्यमानी सम्झिन्छु। त्यसरी नै जसले मलाई यस जग्गामा चुनिनु भयो उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद होइन, तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद, मुनि धन्यवाद। त्यसरी इमान्दारी र उयसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रोमा मेरो आफ्नो जुन चाहिँ एउटा अहिले ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ के छ भने मेरो कम्पनीको पोलिसी भनौँ न, मेरो आफ्नो कम्पनीको पोलिसीमा अब यस्तो धेरै छ, अब यो भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होइन। बिचरा हाम्रो दाइ त अब त्यो ड्रिङ्क्सकै उयसमा छ, टेबलमा बसिरहेको छ, त्यो आफ्नो आफ्नो पेसा हो होइन। तर मेरो लाइफमा चाहिँ मैले के ठाने भने अहिले मैले जे सोचेको थिएन मेरो आफ्नो लाइफमा, यति मेरो डिमान्ड नै थिएन भगवान्सँग। अहिले पनि म भगवान्लाई एभ्रिडे थ्याङ्क्स मात्रै दिन्छु, म अहिले कहिले पनि डिमान्ड गर्दिनँ भगवान्लाई, किनभने मैले सोचेको भन्दा भगवान्ले बेसी दियो। अन्त चाहिँ मैले अहिले मेरो कम्पनीको पोलिसीमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि म क्यासिनो र जुवा तासको पैसा नलिने होइन। मेरो जति रिसोर्टहरू छ, ड्रिङ्क्स त चलाउँछु म आफ्नो रिसोर्टमा, किन मेरो रिसोर्टमा ड्रिङ्क्सहरू चलाएन भने गेस्टहरूलाई प्रब्लम हुन्छ होइन, उनीहरू बिचरा रिल्याक्स गर्नै आउँछ ड्रिङ्क्स। तर मैले चाहिँ मलाई भगवान्ले सोचेको भन्दा बेसी दिएर चाहिँ म आफ्नो रिसोर्टमा चाहिँ ड्रिङ्क्सको पैसा र मेरो क्यासिनो जुवा तासको पैसा लिँदिनँ भन्ने मैले प्रमिस गरेको छु, मेरो कम्पनीको पोलिसीमै छ। जति पनि मेरो ड्रिङ्क्सको कमाइ हुन्छ, रिसोर्टमा त मेरो सबै रिसोर्टमा बारहरू छ होइन, त्यो बारको पैसा चाहिँ म सबै ओल्ड एज र च्यारिटीमा म डोनेट गर्छु। अहिले मेरो मेन कम्पनीको पोलिसी नै यही हो होइन। अन्त मेरो यसबाट चाहिँ मेरो आफ्नो जति यो होटेलबाट कमाइ हुन्छ यसको 20-30% चाहिँ म च्यारिटीमा जहिले पनि डोनेट गर्ने गर्छु। मेरो आफ्नो ओल्ड एज होमहरू, त्यहाँ शिशु भवनहरू छ होइन, एजुकेसन नानीको अर्फनेजहरू छ होइन। म धुप बत्ती घुमाउनु भन्दा चाहिँ म आफ्नो कर्ममा बेसी विश्वास गर्छु है। त्यसरी नै जति पनि मेरो होटलको कमाइबाट 20-30% चाहिँ मेरो ओल्ड एज नानीहरू छ, ओल्ड एज लेडिजहरू उहाँहरूलाई जान्छ। जति अर्फनेज नानीहरू छ उनीहरूले एजुकेसन पाएको छैन, जति सक्दो म चेष्टा गरेर उहाँहरूलाई दिँदैछु। अहिले चाहिँ फिलहाल मैले एउटा पहल पनि चालेको छु, मेरो होटेलमा चाहिँ मैले जति पनि ड्रग्स एडिक्सन केटाहरू छ उहाँहरूको वर्ल्ड वाइड चाहिँ अब यो धेरै प्रब्लम भएर गएको छ, एडिक्सनको प्रब्लम होइन। जति पनि एडिक्सनमा बसेको नानीहरू रियाबमा क्लिन भएर, रियाबको सर्टिफिकेट पाएर 3-4 वर्षदेखि क्लिन छ भने उहाँहरूलाई म जब दिने एउटा पहल चालेको छु। उहाँहरूलाई म पुरा ट्रेनिङ दिएर जब दिने काम स्टार्ट गरेको छु। किनभने बिचरा त्यो नानी एडिक्सन नानीहरू पनि धेरै मान्छेले यो एडीको त्यो एडीको बिचराले काम पाउँदैन। अहिले यो संसारमा धेरै एडिक्सनको उयस बढिसकेको छ, त्यसले गर्दा त्यो नानीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुको निम्ति जसले चाहिँ ड्रग्स मुक्त भइसकेको छ 3-4 वर्षदेखि उहाँहरू क्लिन छ उहाँलाई पनि मैले दिने एउटा पहल पनि स्टार्ट गरेको छु भर्खरैदेखि। त्यसरी नै हाम्रो इमान्दारी र हाम्रो विश्वास सिन्सियरिटी छ भने त्यो जग्गामा पुग्नु मलाई कुनै ठुलो लागेन। मैले पैसा रुपियाँ कमाउनु कुनै ठुलो डजन म त ठुलो लाग्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मैले अब भगवान्लाई मैले यति डिमान्ड नै गरेको थिइनँ, मैले यति मागेकै थिएन भगवान्लाई, सोचेको भन्दा यति बिघ्न दिइसकेको छ। अन्त मैले आफूलाई चाहिँ के राखेको छु भने सोचेको भन्दा बेसी पाएपछि मैले यो समाजमा केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्छ होइन र। त्यही कारणले मैले यो कतिवटा सोसियल कामहरूमा अब धेरै अहिले इन्जोय गर्दैछु। अन्त मैले भर्खरै भन्दा पनि 2 वर्ष अगाडि मैले यो बिजनबारीको यो जग्गामा 2 एकड जमिन दिएको छु भर्खरै। यो चाहिँ मैले केलाई डोनेट गर्दैछु भने म त्यहाँ ठुलो एउटा 5 स्टार होटल टाइपको एउटा मान्छेको भिजन थिम हुन्छ,
एउटा ड्रिम हुन्छ मान्छेको मेरो पनि ड्रिम त छ 5 स्टार बनाउने पनि ड्रिम छ होइन तर मेरो अहिले फिलहाल ड्रिम चाहिँ के छ भने 5 स्टार होटल टाइपको चाहिँ ओल्ड एज होम बनाउने होइन जमिन चाहिँ किनिसकेको छु अन्त त्यसले गर्दाखेरि 5 स्टार टाइपको ओल्ड एज होम त्यसको छेउमा नानीको एउटा तपाईँको अर्फनेज नानीहरूको हस्टेल उहाँहरूलाई फ्री अफ कस्टमा एजुकेसन दिने होइन त्यो ओल्ड एजहरूलाई चाहिँ त्यो नानीहरूले नै स्याहार्छ माने एउटा इन्टायर मेरो एउटा प्रेजेन्टको चाहिँ ड्रिम प्रोजेक्ट छ यो होइन र यसलाई मैले स्टार्ट पनि गर्ने थिएँ तर मेरो फिनेन्सियल पोजिसन लकडाउनले गर्दा अलिकति बिजनेसको अप एन्ड डाउन इकोनोमिकली पोजिसन बिग्यो किनभने सबैलाई थाहा छ यो संसारमा सबैभन्दा बेसी हाम्रो होटल बिजनेसलाई एफेक्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि म यो अब नेक्स्ट अब जनवरी फेब्रुअरी अब 2020 देखि सायद त्यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न चाहिँ म रेडी छु अहिले भगवानको दयाले फेरि टुरिज्म फर्कियो मेरो सबै होटलहरुमा फुल बुक छ अहिले यो नोभेम्बर डिसेम्बरको हाम्रो फुल हामीलाई रिजर्भ बुकिङहरु आइसकेको छ हैन यही चीजहरु म मेरो समाजलाई के मेसेज दिन चाहेको भने हामीले कुनै जग्गामा पुग्नको लागि हामी इमानदारी सिन्सियरिटी हैन आफ्नो सोच हैन पोजिटिभिटी छ भने त्यो इमानदारी र त्यो जग्गामा पुग्नु कुनै गाह्रो छैन किन तपाईहरुले मलाई हेर्नुस् न त मेरोमा भएका हायर एजुकेसन छ न म भयंकर इंग्लिश बोल्न सक्छु हैन मेरोमा के चीज थियो भने इमानदारी थियो म अब हाम्रो जातिमा भन्छ नि मेरो मिसेसले पनि भन्छ यो गुरुङहरुसँग चाहिँ बिहा नगर्नु भन्छ मेरो मिसेसले पनि यो यिनीहरु जात भेडा जात यिनीहरु एक कुरो हुन्छ मेरो मिसेस जो पनि आउँछ गुरुङसँग चाहिँ बिहा नगरेर जबरजस्ती हुन्छ भन्छ तर हामी त्यस्तो पनि हैन तर म आज गुरुङ समाजलाई यो एउटा मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा भन्दा मलाई क्लिक भयो यहाँ तब गुरुङ जातिको मेरो मिसेसको कुरा आउँदा मलाई क्लिक भयो कि हामी सबैले सबै जातिले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के भन्छ गुरुङहरुलाई के भन्छ गुरुङहरुमा भेडा हो लेडे हुन्छ भन्छ क्या हैन तर हामी एक्चुअली त त्यस्तो पनि हुँदैन जबरजस्ती नै त्यस्तो हुँदैन तर मान्छेले समाजमा नै लेडे अन्त मैले सोचेको यो संसारमा चाहिँ वर्ल्ड क्याप्चर गर्ने जात चाहिँ खास गरी गुरुङ जात हो एक्चुअली हेर्यो भने चाहिँ क्या किनभने तपाईहरु हामी लेडे हुन्छ भन्छ व्यापारमा लेडे नै हो नि त खास गरी हाम्रो जबरजस्तीपन हो त हामी जबरजस्तीपनले व्यापारमा पोस्यो भने त्यसमा पनि हामीले यो संसार नै हामी गुरुङहरुमा चाहिँ व्यापारीमा भयंकर हुनुपर्ने मेरो आफ्नो सोचले नि किनभने हामी यति जबरजस्ती जात हो हैन म हाम्रो गुरुङ समाजलाई यहाँबाट यो मेसेज पनि दिन चाहन्छु कि हाम्रो गुरुङ जात चाहिँ यस्तो जात उहाँहरु चाहिँ यदि सक्षम बनेर इमानदारी सोच राम्रोसँगले राख्यो भने चाहिँ हामी वर्ल्ड वाइड व्यापारमा भयंकर डरलाग्दो हामीले व्यापार हाम्रो जातिले क्याप्चर गर्न सक्छ किन हाम्रो जातिमा धेरैजनाको चाहिँ के भनाइ छ भने अरे हाम्रोमा त पैसै त छैन व्यापार गर्ने कहाँबाट पैसा भन्छ यो गलत सोच हो हैन व्यापारको निम्ति पैसा चाहिँदैन आफ्नो सोच इमानदारी गुडविल जुन चाहिँ नेचरमा हाम्रो ब्लडमा छ नि जबरजस्तीपन ब्लडमा छ हाम्रो यो ब्लडको जबरजस्तीपनले त हामी बिजनेसमा वर्ल्ड क्याप्चर गर्न सक्छौँ हैन अन्त यो चाहिँ हामी म समाजलाई मेसेज दिन चाहन्छु तपाईहरु पनि हाम्रो जातिमा कोही पनि अब कतिवटा जग्गामा त्यसरी बसिरहनु भएको छ हैन र हामी वर्ल्डभरि नै तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद हैन र हाम्रो जातिलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु कि हाम्रो जातिले यदि चाह्यो भने वान अफ द वर्ल्डलाई बिजनेसमा क्याप्चर गर्नु सक्छ ताकि किनभने हाम्रोमा त्यो ब्लड छ जबरजस्ती गर्ने त्यो जब कुनै पनि बिजनेसमा जबरजस्ती लेडे भन्ने हुनुपर्छ डराएर हुँदैन एउटा हिम्मत चाहिन्छ हाम्रोमा हिम्मत पनि छ हाम्रो जाति यस जुमको माध्यम म तपाईहरुलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु कि तपाईहरु अघि बढ्नुहोस् पैसा ठुलो कुरो हैन सोच राम्रो राख्नुहोस् पोजिटिभ हुनुहोस् तपाईहरु इमानदारी हुनुहोस् कुनै पनि चीज खोल्दा सोच राम्रो राख्ने त्यसै पनि चल्छ यो कुरो चाहिँ मेरो फेरि दुई शब्द बोलिहाल्छ साह्रो लामो पनि भयो हैन फेरि सोच चाहिँ किन राम्रो हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुनै पनि सोच राम्रो राखेर व्यापार गर्नुहोस् जे पनि गर्नुहोस् त्यो कार्य सक्सेस हुन्छै हुन्छ यसमा कुनै दुई मत छैन यो म आफूलाई मैले मेरो लाइफमा मिराकल सम्झेको क्या जस्तै हिजो जस्तै एउटा लकडाउन भयो हाम्रो फर्स्ट फेजको हैन त्यति बेला मेरो 400-500 जना स्टाफहरु थिए हैन जति बेला मसँग छुटिएर निक्लिँदै थियो मैले होटलहरु क्लोज गर्दै बन्द गर्दै जाँदै मैले त्यो स्टाफहरुलाई हेरेँ क्या हेर्दै यति नराम्रो लाग्यो त्यो स्टाफहरु भोलिदेखि त उनीहरु जबलेस भएको थियो हैन अन्त यो त्यो जग्गामा त्यो स्टाफको जग्गामा मैले आफूलाई राखेँ हैन त्यो राख्दा मैले के पाएँ भने आज म कुनै होटलमा काम गर्दैछु हैन म घर फर्केर मेरो आज भोलिदेखि नोकरी छैन भन्छ फर्स्ट कुरो त म मेरो बुढीलाई नै फेस गर्न सक्दिनँ त्यो पछि मेरो 2-3 जना नानीहरु हुन्छ हैन त्यो नानीहरुको एजुकेसन हुन्छ कसरी पढाउनु भन्ने माने यति डरलाग्दो च्यालेन्ज आएको थियो म माथि गएर यो फर्स्ट लकडाउनमा हैन त्यति बेला मैले मेरो जति एचओडी लेभलहरु भयो म्यानेजर एचआरहरु सबैलाई मैले टिममा बोलाइकिन ठुलो कन्फरेन्समा बोलाएर मैले मिटिङ गरेँ अन्त उहाँहरुलाई मैले सम्झाएँ हेर्नुस् नअत्तालिनुस् तपाईहरुको साथमा म छु हैन
म 2टा 3टा रोटी खाँदैछु भने बरु म आधी रोटी मात्रै खान्छु, तपाईँको घरको थालीमा पनि आधी रोटी पुर्याउने काम गर्छु भनेर मैले स्टाफहरूलाई सम्झाएका मैले ब्याक सपोर्ट दिएँ उहाँहरूलाई। त्यो सपोर्ट पाउँदाखेरि उहाँहरू एकदमै उहाँको फ्रेस उसको अनुहारको फेस चेन्ज भयो। अन्त मैले उहाँहरूलाई एउटा कमिटमेन्ट गरेँ कि म जति सक्छु तपाईँहरूलाई जतिसुकै लग्न होस् म अलिअलि सडन पैसा तपाईँको एमाउन्टमा हालिदिन्छु भने मैले एउटा मेरो स्टाफहरूलाई कमिटमेन्ट गरेँ होइन। त्यो कमिटमेन्ट गर्दा के भयो भने उहाँहरूले एकदम खुसी भएको। तर त्यति बेला मैले कमिटमेन्ट त गरेँ तर मेरोमा पैसा रुपियाँ थिएन त्यति बेला, ब्याङ्क ब्यालेन्स 0। कसरी हाल्ने कमिटमेन्ट त गरेँ मैले स्टाफलाई, तपाईँहरू नसोच्नु जति 1 साल 2 साल लकडाउन हुन्छ म तपाईँहरूलाई स्यालेरी हाल्छु भनेर। पुरा हाल्नु सकेन भने सडन एमाउन्ट म जसरी पनि तपाईँको रोजीरोटी चल्ने नुन तेल चामल खाने पैसा म जसरी पनि दिन्छु भनेर उहाँहरूलाई मैले कमिटमेन्ट दिएको थिएँ। योबाट मेरो लाइफमा एउटा मिराकल भयो। पैसा कमाएर मिराकल होइन, मैले पैसा नकमाए मेरो लाइफमा मिराकल। त्यो मिराकल चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले मेरोमा पैसा छैन, 3-4-6-7 महिनादेखि डल्लै बन्छ, ब्याङ्कहरू सबै आउने जग्गा छैन, तर पनि महिना मर्ने समयमा कहाँबाट स्टाफलाई स्यालेरी दिने पैसा मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा पस्थ्यो। अन्त यो जस्तो ठुलो मिराकल के भन्नु। योबाट मैले आफूलाई च्यालेन्ज के मेरो लाइफमा मिराकल भयो, सोच रहेछ मान्छेको क्या। यो सोचले मैले चाहिँ क्या त मेरो स्टाफलाई म दिन सक्दिनँ भनेको चाहिँ पुग्थेन। त यो सोचमा मैले पोजिटिभ म जसरी म आधी रोटी खाएर पनि म मेरो स्टाफलाई उसको पनि आधी रोटी खुवाउँछु भन्ने मैले सोच राखेँ क्या। त्यो सोचले नै मैले मेरो स्टाफलाई सडन एमाउन्ट दिएर सक्षम हुनु सकेँ क्या। यो सानो सानो लजिक कुरो छ। म मेरो सोचमाथि भएको विश्वास गर्छु होइन। मेरो आफ्नो एउटा एक्सेप्टेन्स भन्ने चिज हुनुपर्छ। मैले के गल्ती गरेको छु, मैले गल्ती गरेको छु भन्दा मैले पहिल्यै मेरो एक्सेप्टेन्स मैले तपाईँलाई जनाइदिएँ के भन्दाखेरि म राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सक्दिनँ। त्यो मलाई म गर्वसँगले भन्छु मेरो एक्सेप्टेन्स हो त्यो होइन। यदि मेरोमा एक्सेप्टेन्स छैन भने म त्यो भन्न सक्दिनँ। यो चिजहरू मान्छेकोमा एक्सेप्टेन्स भन्ने चिज, गुडविल, एउटा हिम्मत, आँट, पोजिटिभिटी छ भने कुनै ताकतले तपाईँलाई व्यापारदेखि रोक्न सक्दैन। तपाईँ पनि आज हामी जस्तै बन्नुहुन्छ। तपाईँहरू जति युवा भाइ बहिनीहरू छन् यहाँनिर, तपाईँहरू कोही पनि पछि नहट्नुहोस्। तपाईँ पनि मलाई हेर्नुहोस्, मेरोमा केही थिएन, मेरोमा न तपाईँहरू जस्तो एजुकेसन भएका छ र पनि म त्यो जग्गामा सक्षम भइरहेको छु। केले गर्दा भन्दा एउटा इमान्दारी, सोच, पोजिटिभिटी होइन यो चिज। अन्त सबैभन्दा जरुरी कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूसँग जो जोडेको स्टाफहरू छ उनीहरूको चाहिँ एकवटा चिज चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ होइन। म आज यो जग्गामा पुर्याउने नै म भन्छ नि सदीप लामा कति ब्रेनी, मेरो साथीहरूले भन्छ ऊ कस्तो भाग्यमानी, कस्तो लक्की होइन, ऊ कति ट्यालेन्टेड भन्छ। म ट्यालेन्टेड छुइनँ, न त म एमबिए गरेको छु, न के गरेको छु, मेरो हायर एजुकेसन छ, केही पनि छैन। म नथिङ। मेरो बिजनेस ब्रेन पनि एक्चुअली हेऱ्यो भने त्यस्तो डरलाग्दो व्यापारी पनि होइन म, मेरोमा त्यस्तो डरलाग्दो माइन्ड पनि छैन। आज मलाई कसले सहायता दिन्छ? मेरो टिमले, स्टाफले ममाथि यति डरलाग्दो विश्वास गर्छ, उहाँहरूको यति ममाथि फेथ छ कि म बिमार भएर हस्पिटल गए पनि मलाई यो कम्पनीले चाहिँ याद गर्छ, बचाउँछ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास छ। यदि यस्तो विश्वासहरू तपाईँहरूले दिलाउनु सक्नु भने म युथ भाइ बहिनीलाई भन्छु यति मात्रै चिज हो। तपाईँहरूलाई केही हायर एजुकेसन चाहिँदैन, लाखौँ करोड पैसा चाहिँदैन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू 1 रुपियाँ छैन भने यो चिजलाई सङ्कल्प गरेर हिँड्नुहोस्, तपाईँहरू त्यसै मेरो जग्गामा पुग्नुहुन्छ। किन तपाईँहरूको उदाहरण म नै यहाँ स्वयं छु, मैले भनिरहेको छु है। त्यसरी नै म आफ्नो जातिलाई डेलिगेट गर्दाखेरि हाम्रो जातिको मैले भनिहालेँ यति जबरजस्ती जाति हो। मेरो मिसेसले बारम्बार भन्छ सबैसँग बिहा गरेर गुरुङसँग चाहिँ बिहा नगर, मेरै बुढीले पनि हेरेर। तर यस्तो हाम्रोमा यति जबरजस्तीपन हुँदा हुँदै पनि अन्त हामीले के गर्नु नसक्नु त हामीलाई लाज हो हाम्रो जातिमा। हाम्रो जातिलाई चाहिँ म यही डेडिकेट गर्न चाहन्छु, हाम्रो समाजलाई यही डेडिकेट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबै हामी जस्तो अघि हाम्रो यहाँ भने त्रिलोक दाई जस्तो, विपन दाई जस्तो सबै पुग्नमा सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकदमै। जति पनि अघि हामी दाईहरूको कुरा सुन्यौँ उहाँहरू जस्तो, हामी जस्तो सबै इच एन्ड एभ्री हाम्रो सोसाइटीकोहरू पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त त्यही हो, सोच राम्रो राख्नुहोस्, पोजिटिभिटी राख्नुहोस्, राम्रो राख्नुहोस्। त्यति भन्दै आजको यो सानो जुम मिटिङलाई म यहाँ क्लोज गर्छु भन्दै फेरि पनि हाम्रो दशहराको सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो यो सानो यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सदीप लामा गुरुङज्यू र आजको यस दोस्रो सत्रको उद्यमशीलता र शीर्षकको सेसनमा प्रस्तुत हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू त्रिलोक गुरुङ मकाउ, विपन गुरुङ बेल्जियम र सदीप लामा भारत, उहाँहरूले अत्यन्तै
मिठो शैलीमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो र च्याटमा पनि खासै जिज्ञासाहरू देखिएन, किनभने सोध्नुपर्ने कुराहरू सायद उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा आफैले व्यक्त गरिदिनु भयो र उहाँहरूको मेहनतले नै उहाँहरू सफलताको सिँढीमा चढ्न सफल भएको भन्ने हामीले लिएका छौँ र अझ पनि उहाँहरू अझै पनि सफलताको खुड्किलाहरूमा चढ्दै जाउन्, यही शुभकामना दिँदै म आजको यस कार्यक्रमका यस सत्रका अध्यक्षता गरिरहनु भएका मल्टी ट्यालेन्टेड व्यक्तित्व श्री गोविन्द गुरुङ, जो रेडियो नेपालमा पहिलो पटक गुरुङ भाषामा समाचार वाचन गर्नुभएको थियो र यसै गरी तपाईँ नेपालको पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले तपाईँको चाहिँ नेपालभन्दा पनि बाहिर गएर सिइओ को एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ र यति बेला उहाँ अत्यन्तै व्यस्त समयमा पनि हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो बैठक छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र व्यस्त समय पनि उहाँले यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रमको पनि समापन गरिदिनु हुन म आजका अध्यक्ष गोविन्द तमुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईको म्युट छ। आयो अब? हजुर, धन्यवाद नन्दजी। तमु युलो छोंजा दिरबे क्रथेबा अनि जुमरी खवा ताई मिथेबा मध्ये म गोविन्द तमुला छज्यालो। सबैभन्दा पहिला म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म गोविन्द गुरुङ, मेरो घर भुलभुले, मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लमजुङ र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ लमजुङमै दुईटा स्कुलबाट भयो, श्री प्रभा शान्तिपूर्ण माध्यमिक विद्यालय र अमर माविबाट। र 16 वर्षको उमेरमा म काठमाडौँ टेकेँ कलेज पढ्नको लागि र 16 वर्षको उमेरमा मैले जागिर खान सुरु गरेँ। 100 रुपियाँबाट मैले जागिर सुरु गरेँ पहिलो महिनाको तलब। र त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मैले 1992 मा चाहिँ MBA फर्स्ट डिभिजन गरेपछि मैले 1996 मा मात्रै हिमालयन ब्याङ्कमा म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको रूपमा मैले ब्याङ्किङ करियर सुरु गरेँ हो। र हिमालयन ब्याङ्क, ग्लोबल ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क हुँदै मैले चाहिँ सिभिल ब्याङ्क, मेरो अन्तिम असाइनमेन्ट चाहिँ सिभिल ब्याङ्कमा 2017 देखि 2021 को अस्ति गएको अप्रिलसम्म म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा काम गरेँ। र अहिले रिटायरमेन्टको बेलामा आएर म चाहिँ फेरि हाम्रो पुर्ख्यौलीले धानिआएको पेसा लाउरे हुन चाहिँ यहाँ बर्मा आइपुगेको छु। बर्मा गए पनि कर्मसँगै भन्छन्, कर्मसँगै लिएर बर्मासम्म आएको छु। र यहाँ अहिले म चाहिँ म्यानमार सिटिजन्स ब्याङ्कको चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा चाहिँ छु अहिले विगत 5 महिनादेखि भन्नु पर्यो। र आजको यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ यो अध्यक्षता गरिदिनको लागि जुन मौका दिनुभयो त्यसमा चाहिँ तमु युलो छोन्जातिलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको विषयको चाहिँ शीर्षक चाहिँ उद्यमशीलता र समृद्धि, एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड प्रस्पेरिटी छ। यो एकदमै एकअर्कासँग चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको विषय हो। उद्यमशीलता भन्ने बित्तिकै पुँजी निर्माणको कुरा आउँछ अथवा पुँजी लगानीको कुरा आउँछ र त्यो पुँजी लगानीबाट चाहिँ आय आर्जन हुन्छ, सम्पत्ति विस्तार हुन्छ अथवा सम्पत्ति बढ्छ र त्यो सम्पत्ति बढेपछि अथवा आय आर्जन भएपछि बल्ल चाहिँ समृद्धि आउने हो। र समृद्धिका लागि जुनसुकै तहमा पनि पुँजी निर्माण गर्न भन्नुस् अथवा चाहिँ व्यापार व्यवसाय समृद्ध गर्न भन्नुस्, ब्याङ्क चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा पार्टनरको रूपमा, एउटा सहयात्रीको रूपमा जोडिएको हुन्छ। र म चाहिँ सुरुदेखि नै ब्याङ्किङ पेसामा विगत 25 वर्षदेखि ब्याङ्किङ पेसामा भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू, समृद्ध मान्छेहरू डुबेको पनि देखेको छु र धेरै मान्छेहरू एकदमै विपन्न वर्गबाट धनी भएका अथवा समृद्ध भएका पनि देखेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले धेरै अनुभवहरू बटुलेको छु। त्यस आधारमा आज जो जति प्रस्तुतकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, सदीप गुरुङज्यू, विपन गुरुङज्यू, त्रिलोक गुरुङज्यू, उहाँहरू सबै चाहिँ एउटा एकदमै उदाहरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहमा एउटा ठुलो सफलता हासिल गर्नुभएको छ र समृद्धि हासिल गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अत्यन्त प्रेरणादायी कथा हो। तपाईहरुले चाहिँ जसरी आज चाहिँ शेयर गर्नुभयो, अझ समय सबैलाई थोरै भयो, यो त मलाई लाग्छ
सबैलाई समय पुगेन। सदीप गुरुङज्यूलाई अझै धेरै भन्न मन लागेको थियो जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। छोटकरीमा म उहाँहरूको चाहिँ यो प्रेरणादायी सफलताका कथाहरू र प्रस्तुतिकरणको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको कुराहरूलाई छोटकरीमा चाहिँ समराइज गर्न चाहिँ म चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त्रिलोकजी, उहाँ लमजुङकै हुनुहुँदो रहेछ। मेरो गृह जिल्ला पनि लमजुङै पर्यो र उहाँले चाहिँ आफू मात्रै नभइकन नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने र पुँजी र सिप निर्माण गर्ने र त्यसलाई उहाँ आफैले पनि निर्माण गरेको पुँजी र सिप नेपालमा फेरि पुनः लगानी गर्ने काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो अत्यन्त चाहिँ उदाहरणीय काम छ र राम्रो काम पनि हो। यसले उहाँले आफूले मात्रै समृद्धि हासिल गर्ने होइन, सारा नेपालीहरू जति पनि उहाँको पहुँचमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालीहरू जति पनि उहाँको पहुँचमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सरसहयोग गरेर एउटा रोजगारीको अवसर सृजना गरेर विदेशमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तलब भत्ता सुविधादेखि लिएर आय आर्जन गर्ने जुन व्यवस्थापन उहाँले गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि उहाँ चाहिँ एकदमै सराहनीय पात्र हुनुहुन्छ र एउटा गुरुङ भएको नाताले उहाँले जे जस्तो काम गरिराख्नु भएको छ म चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यो सबैले सिको गर्ने कुरा हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ के लाग्यो भने त्यसलाई उहाँले कमाउनु भएको जुन आय आर्जन गर्नु भएको छ, समृद्धि हासिल गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लगानी पनि गर्नु भएको छ। जुन चाहिँ उहाँले जुन नेचुरल ग्यासको कुरा गर्नुभयो त्यसमा लगानी पनि गर्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँले चाहिँ धेरै सामाजिक क्षेत्रमा समाजसेवाको काममा पनि उहाँले चाहिँ लगाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ म अत्यन्त सराहना गर्न चाहन्छु र प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँको निरन्तर सफलता प्राप्त हुँदै जाओस्। त्यसै गरी बेल्जियममा हाम्रो विपन गुरुङज्यू, उहाँले पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गर्नुभएको रहेछ। त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँले जुन स्टार क्याटेगोरी अब नेपालबाट गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा किचनबाट आफ्नो पेसा सुरु गरेर अनि एउटा रेस्टुरेन्टको मालिक, रेस्टुरेन्ट चेनको मालिक हुने सम्मको जुन यात्रा तय गर्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभयो 7 डिजिट फिगर भनेको कम्तीमा 10 लाखभन्दा माथिको चाहिँ अब विदेशी मुद्रामा युरोमा चाहिँ उहाँले कमाइ गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। अर्को मैले उहाँलाई एकदम मन परेको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने उहाँले एकपछि अर्को गर्दै जापानिज कुजिन, त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकन कुजिन, त्यसपछि इन्डियन कुजिन, त्यसपछि थाई कुजिन गर्दै उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फरक फरक किसिमले चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्नु भएको छ। जुन चाहिँ अत्यन्त एउटा व्यावसायिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि बिजनेस डाइभर्सिफिकेसन भन्छ। कसैले चाहिँ के गर्छ भने जापानिज कुजिनमा चाहिँ स्पेसल स्किल हासिल गरेपछि त्यही मात्रै गर्दै जान्छ। तर उहाँले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनको म्यानेजमेन्ट फिलोसफीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अप्लाई गर्नुभएको रहेछ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। त्यो धेरैले सिक्नुपर्ने कुरा हो। बिजनेस गर्ने मान्छेले पनि अब एउटै क्षेत्रमा सबै पैसा हाल्नुभन्दा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हाल्यो भने कुनै बेला एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने पनि अर्को क्षेत्रले चाहिँ रिकभर गरिराखेका हुन्छ। र हुन त अब उहाँहरू आफै सफलताको चाहिँ कहानी अथवा कथा सृजना गर्ने पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले धेरै सिकाइराख्न त नपर्ला, तर उहाँबाट अरू उद्यमीहरूले उहाँहरूले जसरी डाइभर्सिफिकेसन गर्नुभएको छ अरू उद्यमीहरूले चाहिँ सिक्ने काम चाहिँ धेरै छ। त्यसपछि उहाँले पनि अब यो कमाइको कुरा मात्रै होइन, हामीले चाहिँ टिमलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, सँगसँगै अगाडि लिएर जानुपर्छ र टिम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अब तेस्रो वक्ता हाम्रो सदीप लामा गुरुङज्यू, उहाँले चाहिँ सिक्किममा एउटा होटेल चेन विस्तार गरेर जुन अवार्ड पाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि म उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ऱ्याग्स टु रिचेज भन्ने, त्यो चाहिँ अत्यन्त निम्नवर्गीय परिवारबाट अथवा निम्नवर्गीय अथवा सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अत्यन्त गरिब अवस्थाबाट अत्यन्त धनी समृद्ध अवस्थामा जसरी आफ्नो यात्रा तय गर्नुभएको छ त्यो साह्रै उदाहरणीय र सिक्न लायक कुरा छ। र ऱ्याग्स टु रिचेजको चाहिँ एउटा
राम्रो उदाहरणमा बन्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र उहाँले की सक्सेस फ्याक्टर, अब यो म्यानेजमेन्टको भाषामा फेरि की सक्सेस फ्याक्टर भन्छ। उहाँले की सक्सेस फ्याक्टरमा अथवा सफलताको प्रमुख सूत्रहरूमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इमानदारिता, लगनशीलता, परिश्रम, सकारात्मक सोच भन्नुभएको छ। जुन कुरा चाहिँ सोरै आना सही हो। मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मसँग पैसै छैन, लगानी पो गर्न पैसा छैन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले उद्यम गर्न सकिनँ अथवा मैले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिनँ भन्ने खालको एक्सक्युजेसहरू अथवा त्यो खालको चाहिँ कारणहरू उहाँले देखाइराखेका हुन्छ। तर साँच्चीकै समृद्ध बन्नका लागि, धन कमाउनका लागि अथवा अरूलाई सरसहयोग गर्नका लागि चाहिँ तपाईसँग धेरै पुँजी चाहिँदैन। सानै पुँजीले पनि मान्छे चाहिँ प्रगति गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, लगनशीलता चाहियो, इमानदारिता चाहियो, परिश्रम गर्नु पर्यो र उद्यमशीलता। यो धेरै पढे लेखेको मान्छेमा ज्ञान हुन्छ, उद्यमशीलता हुँदैन। धेरै क्याल्कुलेट गर्ने मान्छेहरू अथवा धेरै चाहिँ एनालिसिस गर्ने मान्छेहरू, धेरै पढेको मान्छेहरू धेरै एनालिसिस गर्छ, धेरै एनालिसिस गरेपछि डिसिजन लिन सक्दैन। डिसिजन लिन नसक्ने मान्छे उद्यमशील हुँदैन र उसले न आफूले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, न अरूलाई रोजगारी दिन सक्छ, अरूको लागि काम गर्ने मात्रै हुन्छ जस्तै हामी। तर जो मान्छे चाहिँ उद्यमशील सोचको छ, व्यापारिक सोचको छ, व्यावसायिक सोचको छ, उसले चाहिँ निर्णय लिन सक्छ, सकारात्मक सोच राख्छ र म लडेँ भने पनि फेरि उठ्न सक्छु भन्ने एक खालको चाहिँ उहाँहरूकोमा कन्फिडेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। र यसको लागि पनि अब यसमा तीनैजना वक्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैकोमा कमन फ्याक्टर चाहिँ मैले के देखेको भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टिमलाई चाहिँ असाध्यै महत्त्व दिनुभएको छ, जुन कुरा सही हो। अब टिममा चाहिँ काम गर्न सकेन भने अथवा टिममा फिट भएन भने कोही पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन। त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस् अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा होस् अथवा चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्रमा होस्, टिममा आफू फिट हुनु पर्यो, टिममा अरूलाई फिट गराउन सक्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ अब टिममा भएका मान्छेहरूको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ चिन्नु पर्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ सफलता हासिल हुन सक्छ। र यो तीनैजना जो आजको प्रस्तुतकर्ता मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ टिमलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको र टिमलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गरेको भन्ने बुझिन्छ। र यो चाहिँ एउटा सफल उद्यमीको चाहिँ कमन फ्याक्टर हो। अर्को कमन फ्याक्टर मैले देखेको चाहिँ उहाँहरू सबैले चाहिँ दान दक्षिणा अथवा चाहिँ सामाजिक सेवामा आफ्नो जे जति कमाइ छ कमाइको चाहिँ निश्चित हिस्सा चाहिँ उहाँहरूले लगानी गर्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो सदीपजीले भन्नुभयो, मैले जति कमाएको छु त्यो पर्टिकुलरली क्यासिनोबाट अथवा चाहिँ बारबाट कमाएको रकम सबै मैले चाहिँ ओल्ड एज होमहरू र यो रिहाबमा बसेको युवाहरूलाई चाहिँ खर्च गर्ने गरेको छु भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर त्रिलोकजीले पनि विभिन्न हस्पिटलहरूदेखि धेरै सामाजिक सेवाका कामहरू गर्नुभएको। त्यसै गरेर विपनजीले पनि सामाजिक सेवाको काममा लगाउनु भएको। यो कमन फ्याक्टर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, बिल गेट्स र वारेन बफेटको पनि सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो फाउन्डेसन गेट्स फाउन्डेसन भन्ने छ। त्यसै गरेर त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कमन फ्याक्टर, अब यसमा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि गिभिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। अब यो चाहिँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। अब वी मेक लिभिङ बाई वाट वी अर्न। हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हामीले जे कमाइ गर्छौँ त्यसबाट हाम्रो जीवन चाहिँ सुधार्छौँ। बट वी मेक लाइफ बाई वाट वी गिभ। हामीले चाहिँ अरूको जिन्दगी चाहिँ हामीले जे दिन सक्छौँ त्यसले अरूको जिन्दगी बनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गिभिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छ जहिले पनि। कमाइ गर्नु जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै गिभिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले चाहिँ अरूको लाइफलाई राम्रो बनाउँछ र यो चाहिँ सबै सफल उद्यमीहरूको चाहिँ एउटा कमन फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ मैले बुझेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो लास्ट बट नट द लिस्ट, तपाईँहरू सबैमा चाहिँ यो बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँले जुन प्रस्तुतिकरण दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, त्यसको लागि धन्यवाद।
त्यही बोलीले नै टिमलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने हो र त्यसैले नै सफलता हासिल गर्ने हो। टिमको फुल फर्म पनि भन्नुपर्दाखेरि TEAM, टुगेदर एभ्रिवान अचिभ्स मोर भन्छ। सो टुगेदर एभ्रिवान अचिभ्स मोर गर्नका लागि चाहिँ बोली चाहिँ नरम हुनु पर्यो, मिठासयुक्त हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो र सकारात्मक सन्देश चाहिँ जहिले पनि दिइराख्न सक्नु पर्यो। र तपाईहरु तीनैजनामा चाहिँ त्यो कुरा छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ जुन सफलताको कथा छ र यो सफलताको कथा सबै गुरुङहरूले सिकोस् र सबै विशेष गरेर युवाहरूले र हामी जे जति छौं गुरुङहरू आजको मितिमा सबैले चाहिँ सफलताको कथा सृजना गर्दै जाओस्, यो शुभकामना दिँदै र पुनः वक्ताहरू तीनैजनालाई चाहिँ उहाँहरूको सफलताको कथाप्रति बधाई तथा सम्मान गर्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई। फेरि पनि सबैजनालाई पूजाको शुभकामना। मन्जुजी सुरु गरौँ हजुर। मन्जु अनम्युट गर्नु पर्ला बा। हजुर, सबैजनालाई नमस्कार। यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृङ्खलाको दोस्रो दिनको तेस्रो सेसन अथवा अन्तिम सेसन मा सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मन्जु गुरुङ दक्षिण कोरियाबाट। आजको यो तेस्रो सेसनको विषय चाहिँ रहेको छ प्रेरणादायी तमु महिला। यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएको समयभन्दा अलिकति हामी ढिला भइसकेको छौँ जस्तै लाग्यो मलाई, तैपनि खैर छैन, हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि म आफ्नो छोटो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम मन्जु गुरुङ, म नेपालको पूर्वी ओखलढुङ्गा जिल्ला रुम्जाटार मेरो जन्मस्थान। म चाहिँ काठमाडौँमा प्रिन्ट मिडियामा र इलेक्ट्रोनिक मिडियामा गरिझन्डै 1 दशक मिडिया कर्मीको हैसियतले बिताएँ। अहिले चाहिँ म हाल दक्षिण कोरियामा छु। दक्षिण कोरिया आएको 9 वर्ष भयो। म कोरिया आएदेखि नै तमुदी दक्षिण कोरियासँग सम्बद्ध रहेर केही गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको छु। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज कोरिया शाखा गठन गरी फोनिज कोरिया शाखाद्वारा नै fonisskorea.net नामक अनलाइन सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी पत्रकारहरूकै संस्था पत्रकार महासङ्घ कोरिया शाखामा पनि आबद्ध छु। यसै गरी कोरियामा विभिन्न गतिविधिहरूमा हल्काफुल्का संलग्न हुँदै अगाडि बढिरहेको छु। यो त भयो मेरो छोटो परिचय। आजको यस तमु महिला प्रेरणादायी तमु महिलाको यो सेसनमा अध्यक्षताको लागि हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो परिचय दिएर म उहाँलाई यस सेसनको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि आग्रह पनि गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ भारतको सिक्किमबाट डाक्टर छाम्पा मेगी लामा गुरुङ। उहाँ चाहिँ अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ र बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट MA गर्नुभएको छ। उहाँको 3टा MA पहिलो MA छ बुद्धिस्ट फिलोसोफी पाली लिटरेचर र दोस्रो MA छ इन्डियन फिलोसोफी एन्ड रिलिजन। त्यसै गरी तेस्रोमा छ फिलोसोफी तेस्रो भन्नाले उहाँले चाहिँ विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ फिलोसोफीमा बनारसी हिन्दू युनिभर्सिटी इन्डियाबाट। उहाँको PhD को विषय छ अ फिलोसोफी स्टडी अफ त्रिपिटका विथ सोसियल रेफरेन्स टु सोसियल मोरियटी। उहाँले 2018 सालमा भर्खरै पुस्तक पनि उहाँको 2018 सालमा प्रकाशन भएको छ। पुस्तकको नाम रहेको छ द गुरुङ
देयर हिडन स्टोरी। डाक्टर साहबलाई हामीले आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको लागि निमन्त्रणा गरेका छौँ। डाक्टर साहब डाक्टर छम्पा मेगी लामाज्यूलाई आजको यो सेसनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी आजको हाम्रो यो सेसनमा तमु समुदायबाट प्रेरणादायी महिलाहरू त धेरैजना नै हुनुहुन्छ, तर तीमध्येमा पनि प्रतिनिधित्वको रूपमा हामीले 2 जना महिलाहरूलाई चाहिँ आजको सेसनमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। यसमा पहिलो हुनुहुन्छ पर्यावरणविद अथवा अनुसन्धानकर्ता भनेर डाक्टर दमयन्ती गुरुङ। उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा म छोटो परिचय दिन गइरहेको छु। उहाँ चाहिँ स्याङ्जा फेदी खोला मतिखानामा सन् 1962 मा जन्मनु भएको हो र उहाँ चाहिँ श्यामलाल र माया देवी गुरुङज्यूको सुपुत्री हुनुहुन्छ र उहाँले गाउँबाटै प्राथमिक शिक्षा सुरु गरी हङकङबाट एसएलसी हुँदै नेपालकै त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट आइएससी, बिएससी र एमएससी जियोलोजीमा एमएससी गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले जापानको निगाटा विश्वविद्यालयबाट अर्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सम्बन्धी पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ डबल पिएचडी होल्डर हुनुहुन्छ र अर्को उहाँको पिएचडी जापानमा उहाँले गर्नुभएको यो पिएचडीमा उहाँलाई चित्त नबुझाएर फेरि उहाँले चाहिँ न्युयोर्कमा पुगेर सिटी युनिभर्सिटीबाट दोस्रो पटक फेरि उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ अथवा विद्यावृत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। दोस्रोचोटि उहाँले विद्यावृत्ति प्राप्त गर्नुभएको विषय चाहिँ रहेको छ न्युयोर्क अवस्थित हसन नदी र टर्कीको मार्मरा सागरमा पाइने सूक्ष्म जीवाश्मको तुलनाद्वारा होलिसिन समय अर्थात् वर्तमान समयको जलवायुको प्रतिनिधित्वबारे उहाँले दोस्रो पटक विश्ववृत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ तमु महिलाहरूको समुदायमा हामीले उहाँलाई एकदमै प्रेरणादायी महिलाको रूपमा लिएको छौँ। डबल पिएचडी होल्डर, अनुसन्धानकर्ता, पर्यावरण सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्नुभएको, धेरै अनुसन्धानहरू गर्नुभएको र यही सम्बन्धी उहाँले न्युयोर्ककै सिटी युनिभर्सिटी अथवा नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन पनि गराउनु भएको थियो। उहाँलाई आज हामीले र उहाँको कुराहरू आज हामीले कार्यक्रममा सुन्न धेरै आतुर थियौँ। उहाँलाई भेट्न, उहाँका धारणाहरू सुन्न धेरै आतुर थियौँ। तर संयोगले आज उहाँको अत्यन्तै इमर्जेन्सी काम परेकोले आज हामी सामु उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। दुःखको साथ मैले यो जानकारी गराउँदैछु यहाँहरू समक्ष। आज उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष हुन सकेनौँ, तर हामी कुनै दिन कुनै बेला उहाँसँग प्रत्यक्ष भएर उहाँका कुराहरू सुन्ने नै छौँ भन्दै अब हामीसँग आज यो सत्रको लागि उपस्थित हुनुभएको अथवा हामीसँग अर्को प्रेरणादायी महिलाको रूपमा हामीले प्रतिनिधित्वको रूपमा हामीले आजको लागि बोलाएको हाम्रो अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सिक्किमबाट भीमाकान्ता गुरुङ। उहाँको म छोटो परिचय सुरुमा गराउँदैछु। उहाँ चाहिँ नारी सशक्तिकरणको नेतृत्व तहमा धेरै सक्रिय, धेरै काम गर्नुभएको सामाजिक नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म
भारतकै सिक्किम र उहाँले चाहिँ विभिन्न महिला सम्बन्धी सङ्गठनहरूमा लामो समय नेतृत्व गर्नुभएको र महिला सशक्तिकरणमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको उहाँसँग धेरै अनुभवहरू छ। हामी आज उहाँको त्यो अनुभवहरूलाई सुन्नेछौँ। उहाँकै साक्षात्कारमा उहाँकै मुखबाट आवाजबाट। उहाँ चाहिँ 20 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँले शिक्षिका भएर आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रमा पाइला अगाडि बढाउनु भएको थियो र उहाँ सन् 1992 देखि 1999 सम्म चाहिँ 8 वर्ष सिक्किम वुमेन्स काउन्सिलको जेनरल सेक्रेटरी भएर रहनुभयो। त्यसपछि फ्यामिली कोर्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको मेम्बर हुँदै उहाँ वुमेन्स विन अल गुरुङ तमु बुद्धिस्ट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो। त्यसपछि सेन्ट्रल सोसियल वेलफेयर बोर्ड गभर्मेन्ट अफ द इन्डियाको चेयरपर्सनको पद पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो। त्यसै गरी 2014 देखि 2019 सम्म आधारशिला नारी सङ्गठन गान्तोकका प्रेसिडेन्ट भएर उहाँले महिलाको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसैले आज यस्तो प्रेरणादायी व्यक्तित्वलाई हामीमाझ पाउनु अत्यन्तै सौभाग्यको कुरा हो। आज हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष पाएका छौँ र उहाँको आवाज, उहाँको मुखर बिन्दुबाट थप कुराहरू र सिक्किममा अथवा प्रदेशमा, इन्डियामा महिलाको अवस्था, उहाँको आफ्नै पनि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा उहाँले गर्नुभएका महिला सशक्तिकरणका कामहरू, महिला सम्बन्धी, महिला उत्थानका लागि गर्नुभएका कामहरू के कति छन्, कसरी गर्नुभयो र सिक्किममा महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छौँ र यही जानकारी गराइदिनु हुन म सामाजिक महिला नेतृत्व दिज्यू हिमाकान्ता गुरुङज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। सबैभन्दा प्रथम त छ्याजलो र आज यस इन्टरनेसनल गुरुङ कन्फरेन्समा उपस्थित हुनुभएको सबै अति आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन चढाउँदछु र आजको यस कन्फरेन्समा मलाई पनि बोल्न दिनुभएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तमुङ गुरुङ परिषद आइटिसी को कार्यकारिणी सदस्यवर्गलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिक्किम भारतको 22औं राज्य हो। यहाँको जनसङ्ख्या 7,10,000 छन् र सन् 2011 को जनगणना अनुसार यहाँको साक्षरता दर 82.20% रहेको छ। आज मलाई विषय नारी शक्ति सम्बन्धमा 2-4 कुराहरू राख्न लागिरहेको छु र सिक्किम सरकारले राज्यका सबै महिलाहरूको उत्थानको निम्ति जन्मदेखि लिएर मृत्यु हुँदासम्मको ऐन कानुनहरू बनाएको छ, प्रोग्राम्सहरू लागू गरेको छ र सर्वप्रथम सक्सेसन एक्ट 2008 पनि एक हो। यस कानुन अनुसार का महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्तिको आधा हकदार बनाएको छ। यस प्रावधानले सिक्किमका तमुसीहरू पनि सशक्त बनेका छन्। छोराको दर्जा दिने यस्तो स्किम वुमेन्स ठुलो खम्बा हो। चल अचल सम्पत्ति तथा घर घडेरी बेच्दा घरको अनुमति लिनु पर्दछ। अनुमतिका लागि घर आमाको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पनि जरुरी हुन्छ। राज्यका 45 वर्ष उमेर पुगेका अनि विवाह नभएका महिलाहरूलाई सिक्किम अनमेरिड पेन्सन रुल 2013 अनुसार कुमारी भत्ता रुपियाँ 2000 प्रति र यस योजनामा हाम्रा
गुरुङ चेली अविवाहित चेलीहरूलाई पनि फाइदा पुगिरहेको छ भने यो योजना मन पराएर देश र अन्य राज्यहरूले पनि सिखो गरेर यो योजना लागू गरिरहेको छ। राज्यका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि सरकारले कलेजसम्म फ्री एजुकेसन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले राज्यका गुरुङ परिवारका छोरी नानीहरूले पनि शिक्षित बन्ने अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेको छ। सरकारले उच्च शिक्षामा 30% महिलाहरूलाई आरक्षण दिनुको कारण विद्यार्थीहरू डाक्टर, इन्जिनियर, स्टेट साइन्टिस्ट र स्टेट पुलिस सर्भिस आदिको अध्ययनका लागि राज्य बाहिर गइरहेका छन् र राज्य सरकारले यति मात्र होइन खेलकुदको क्षेत्रमा अघि बढाउनका निम्ति महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै आइरहेको छ। यसैको फलस्वरूप महिलाहरूले राज्य, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाइरहेको छन्। आज गर्वको साथ हाम्रो तमु परिवारको एक उपलब्धिको खबर साझा गरिरहेको छु। सिक्किमकी महिला बक्सर श्रीमती सन्ध्या गुरुङ इन्टरनेसनल बक्सिङ खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रशिक्षण दिएको असम राज्यकी छोरी लेबुलिनाले भर्खरै मात्र ओलम्पिक खेलमा सम्पन्न भएको ओलम्पिक खेलमा सिल्भर मेडल जितेर भारतको नामलाई गौरवान्वित बनाएको छ। उसको यस ऐतिहासिक जितको श्रेय कोच श्रीमती सन्ध्या गुरुङलाई जान्छ। र यसरी राजनैतिक क्षेत्र हेर्दा राज्य सरकारले सिक्किम राज्य पञ्चायत संशोधन कानुन मुताबिक राज्यका महिलाहरूलाई पञ्चायत, नगर पञ्चायतमा 50% आरक्षण दिएको छ। यसैले हाम्रो तमु महिलाहरू धेरै पञ्चायत र नगर पञ्चायत बनेर स्थानीय शासनको नेतृत्व गरिरहेका छ। यसैले भन्न पर्दा इस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब यो एउटा सानो म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। इस्ट डिस्ट्रिक्ट वार्ड पञ्चायतको मात्र कुरा गर्न पर्दा जम्मा 288 वार्ड पञ्चायत निहालेर हेर्दा गुरुङको सिट मात्र 7% छ। यो कम्ती नै हो र अझ निहालेर हेर्दा 12 जना फिमेल र 9 जना मेल रहेछ। अब यो मेल र फिमेल बराबरी जस्तै भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तमुसियो पञ्चायतहरूको कुरा गर्न पर्दा आरक्षण पाएर उहाँहरू खुसी छन्। केही गर्छु भनेर, गरेरै छाड्छु भनेर दृढ सङ्कल्प गरेछ। उनीहरूमा आत्मविश्वास जागेको छ। हिजोसम्म घर सङ्घार काटेर ननिस्किने महिलाहरू आज खुबै जोसिलो भएर गाउँको विकास गरिरहेको छ र आफ्नो निर्णयहरू सुनाइरहेको छ। यसरी झन्डै पुरुष बराबर महिलाहरू पनि अघि बढिरहेको छ। ग्राम पञ्चायत प्रेसिडेन्ट इलेक्सन होस्, गुरुङ मेल र फिमेल झन्डै इक्वल पर्सेन्टेजमा भएको हुनाले वुमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्सको ठुलो उदाहरण हो। र सिक्किम राज्यका तमु समुदायका महिलाहरू पनि राज्यका अन्य समुदायका महिलाहरू सरह सबै क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छन्। विभिन्न आरक्षण र सरकारले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै गुरुङ महिलाहरू डाक्टर, इन्जिनियर, डिएसपी जस्तो गरिमामय छन्। स्टेट सिभिल सर्भिस पास गर्नुभएको भेनु गुरुङ राज्य सरकारको आइपिएस विभागको विशिष्ट सचिव हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा इक्जाम्पल गरिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यसरी नै श्रीमती फरिना ग्रामीण प्रबन्धन विकासको संयुक्त सचिव, खुशबु गुरुङ अन्डर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। यसरी नै मेडिकल डक्टरी क्षेत्रमा हेर्दा डाक्टर मणि गुरुङ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट गाइनोमा हुनुहुन्छ एसएनएम हस्पिटलमा, र डाक्टर सृजना गुरुङ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट स्टेट भाइरल ल्याब र श्रीमती कुसुम गुरुङ जोइन्ट सेक्रेटरी फरेस्ट डिपार्ट आदि तमु आदिमा हुनुहुन्छ। र तमु महिलाहरूको नाम यहाँ मैले लिएको छु। अन्य पनि धेरै अफिसरहरू छन्। समयको पाबन्दीले गर्दा सबैको नाम यहाँ मैले लिन सकिनँ। र सक्सेसफुल वुमेन्सहरूको कुरा गर्न पर्दा देविका तमुसियो सोसियल एन्टरप्रेनर, उहाँले गभर्मेन्ट सर्भिस रुचाउनु भएन।
आफ्नै सानो कटेज इन्डस्ट्री खोल्नु भएको छ, जहाँ निटिङ, सिलाइ बुनाइ, क्रोसेटले बनाएको ट्रेडिसनल सामान जस्तै गुडिया, मजेत्रो, मफलरहरू बनाएर अनलाइन बिक्री गरिरहेको छ र उहाँको यस कटेज इन्डस्ट्रीलाई फ्युजिटिभ फिङ्गर भनेर नामकरण गरेको छ। यति मात्र होइन, उहाँले जति पनि पछि परेका असहाय पीडित महिलाहरूलाई ट्रेनिङ गराएर फ्युजिटिभ फिङ्गरमा काम दिलाइरहेको छ र उनीहरूलाई 2-4 पैसा आय अर्जन गर्ने मौका पनि दिइरहेको छ। सिक्किमको पश्चिम जिल्ला अन्तर्गत बोरङ, युक्सुम, टासिडिङ, लाब्दाङ, चोङ, छुबा, कलुक, पाराखा आदि स्थानमा जातिको बाहुल्यता छ। सरकारले वन जङ्गल मासिन्छ भनेर गौचरण बन्द गरे पनि गुरुङको बाहुल्य क्षेत्रमा गुरुङ परिवारले घर घरमा भेडा पालन गरिरहेको छ। दिदी बहिनीहरूले भेडाको उन काटी घुमराडी, लुकुनी, बुर्खासन बनाएर बेचेर पैसा कमाइरहेका छन् र यसरी नै केही दिदी बहिनीहरूले कोअपरेटिभ सोसाइटी खोलेर जैविक खेती, माछा पालन, मौरी पालन, फुल खेती, टुर्स एन्ड ट्राभल चलाउँछन्। यसबाट पनि उनीहरू आर्थिक आय आर्जन गरिरहेका छन्। र यसरी भन्नुपर्दा सिक्किममा तमु बुद्धिस्ट एसोसिएसन सन् 1994 मा स्थापना गरी पञ्जीकृत भए। सन् 2000 मा यसको महिला शाखा खोलियो। यस शाखाको पहिलो अध्यक्षको पदभार म स्वयंले अवसर पाएकी थिएँ र यस शाखामा श्रीमती मीरा गुरुङ, श्रीमती बिना गुरुङ महासचिव अनि श्रीमती अनिता गुरुङ र जिना गुरुङ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला यहाँ सिक्किम राज्यमा गुरुङ भाषा, संस्कृति र भेषभूषाको सबैलाई जानकारी स्थिति थिएन। हाम्रो महिला गुरुङ जाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई पुनः जागृत गराउने तथा संरक्षण गर्ने काम सुरु गर्यो र म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि युवा जति पनि सक्सेसफुल पर्सनालिटिजहरू छ, यहाँहरूलाई लिएर हाम्रो गुरुङ अल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घको बोर्ड मेम्बरमा बनाउनुपर्छ, उहाँलाई बनाउनुपर्छ र उहाँहरूको नयाँ विचार, सजेसन, एडभाइसले अरू नयाँ पिँढी जमात प्रभावित भएर एसोसिएसनसँग जोडिनेछ। र अन्त्यमा सबै मिलेर गुरुङको साहित्य, भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिको झगडा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो भन्दै म मेरो वक्तव्य यही छु। धन्यवाद। दिदीलाई अलिकति केही 2-4 वटा प्रश्न सहभागीहरूबाट त मैले देखिरहेको छैन, तर म नै अझै थप अलिकति दिदीले जस्तै सिक्किममा समग्रमा हेर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ एकदमै ट्राफिक क्षेत्रमा पनि एकदमै अग्रसर हुनुहुन्छ भनेको पनि सुनेको थिएँ। त्यसै गरी अहिले हाल चाहिँ हजुरले के गरिराख्नु भएको छ महिलाको लागि, त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। र अहिले म एउटा अर्गनाइजेसन, त्यो आशी नामक अर्गनाइजेसनमा छु। यहाँ जति पनि पीडित महिलाहरू छ, अवहेलित भएका छ र हिंसा मुक्त यापन गरिरहेको छ, यस्ता महिलाहरूलाई हामीले लगेर आश्रय गृहतिर लान्छौँ र बलित्कृत महिलाहरूको लागि पनि हामीले काहीँ काम गरिरहेको छौँ र बालबालिकाहरूको लागि पनि जो घरविहीन छ, समाज घरबाट निकालिएको छ, उसको कहीँ बस्ने घर छैन र यस्ता महिलाहरूलाई चिन्हित गरी, यस्ता बालिकाहरूलाई चिन्हित गरी हामीले ममतालाई नामक एउटा आश्रयलय छ, त्यहाँ हामीले लगेर राख्छौँ र त्यहाँ फ्री अफ कस्टमा त्यहाँ घाँस, बाँस र कपासको बन्दोबस्त, त्यहाँ हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ र पुलिस प्रोटेक्सन पनि, मेडिकल हेल्प पनि दिन्छौँ र कानुनी सहायताहरू पनि उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ र यसरी महिलाहरू सशक्त मात्र होइन र यस्ता हामीले सरकारले प्रोटेक्सन दिने काम पनि गरिरहेका छौँ। र महिला हिंसाहरू हुन्छ, यहाँहरूको लागि दिदीबहिनीहरू
थाना कचहरी जाँदैन, उहाँ हिंसाको जुन चाहिँ पनि अब हाम्रो यस्तो समाजमा यस्तो नि पुरुष प्रधान समाज हो। यहाँ त अब पुरुषहरूले सबै भन्दिनँ, कुनै कुनै पुरुषको घरमा चाहिँ अब आफ्नो स्वास्नीलाई अधीनमा राख्नु खोज्छ होइन, र मनी पावर मसल पावर देखाएर उहाँहरूले कुनै पनि स्थितिमा झगडा गर्नु थाल्छ र उहाँ कुटपिट गर्नु थाल्छ, हिंसा गर्नु थाल्छ र ती महिलाहरू बिचरा कहीँ पनि जानु सक्दैन। पुलिस थानामा गयो भने पनि लाज लाग्छ, कोर्ट कचेरी गऱ्यो भने पैसा लाग्छ र यस्ता महिलाहरूको लागि पनि वुमेन्स कमिसन खोलिदिएको छ र धेरैवटा के अरे वुमेन्स कमिसनमा तपाईँ प्लान यता महिलाहरूलाई 4वटा घर डिस्ट्रिक्टमा बनाइदिएको छ र उनीहरूलाई बोलाएर र पुलिसहरूलाई बोलाएर यदि उसको हस्बेन्ड आउनु मानेन भने पुलिसहरूद्वारा बोलाएर उहाँको केस सेटल गर्छ र यदि केस सेटल हुन सकेन भने ती महिलालाई पीडित महिला कोर्टतिर लगिन्छ र त्यो फ्यामिली कोर्टमा पुलिस प्रोटेक्सन पाउँछ र घरबाट निकाल्नु पाउँदैन र छिट्टै भन्दा छिट्टै उसको केस समाधान गर्न लगाउँछ र यो आशी नामक एउटा संस्थाले गरिरहेको छ। यो जुन अहिले भन्नुभयो हजुरले वुमेन्स कमिसन्स, यो चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टको होला होइन? यो वुमेन्स कमिसन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एउटा प्रोग्राम हो र यसमा स्टेट्स गभर्मेन्टले पनि हेर्छ र यो सँगसँगै पञ्जीकृत संस्थाहरूले पनि यो तिनैको मिलो भगतमा यो काउन्सिल चलिरहेको छ, वुमेन्स कमिसन चलिरहेको छ भनौँ न है। र त्यस्तै हो, एनजिओ पञ्जीकृत एनजिओहरू पनि चाहिन्छ, स्टेट गभर्मेन्टको हेल्प पनि चाहिन्छ र सेन्ट्रलको त अब छँदैछ। यसरी यस्तै पाराले फ्यामिली कोर्ट चलिरहेको छ र चलिरहेको। यो ममतालय चाहिँ अहिले हजुरहरूले इन्भल्भ भएर काम गरिराख्नु भएको यो चाहिँ एनजिओ जस्तै हो? हजुर, आशी एसोसिएसन फर सोसियल हेल्थ इन इन्डिया नामक एउटा संस्था छ र यसमा फ्यामिली कोर्ट पनि छ, उनीहरूको फ्यामिली काउन्सिलिङ सेन्टर पनि छ। अब यो वुमेन्स कमिसन हुनुभन्दा पहिला नि 1994 तिरै फ्यामिली काउन्सिलिङ सेन्टर थियो। यो चाहिँ सिक्किम जग्गामा छ र यही हिंसा मुक्त परिवेशमा बाँच्नुपर्ने महिलाहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर हामीले भनेका छौँ र महिलाहरूलाई त्यो सेफ जग्गामा लगेर राखिन्छ र प्लान यसरी नै पहिले त यही कोर्टमा आउँथे र अहिले वुमेन्स कमिसन खोलेकोदेखि वुमेन्स कमिसनमा पनि महिलाहरू जाने गर्छ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू दिदी। हजुरले हामीलाई धेरै सिक्किमको बारेमा, महिलाको बारेमा धेरै जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हजुर जस्तो व्यक्तित्व हामीले आज यसरी पायौँ, प्रत्यक्ष हजुरको आवाजबाट हामीले धेरै कुराहरू सुन्न पनि पायौँ, धेरै जानकारी पनि पायौँ। हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसै गरी आजको यस सेसनमा हामीसँग अब हुनुभएको 2 जना वक्ता मध्ये एकजना वक्ताको संयोगले आज उपस्थिति हुन नसकेकोले हामीले आज एकजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि म दक्षिण कोरियाको तर्फबाट मलाई आज यहाँ यसरी यस कार्यक्रममा छोटो भए पनि, एकछिनको लागि भए पनि अथवा प्रस्तुति दिनको लागि सहजकर्ताको रूपमा यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी तमुदी दक्षिण कोरियाबाट पनि म आयोजक कमिटीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण तमु अग्रज दाई दिदी सबैजनालाई र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद व्यक्त गर्दै म चाहिँ यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर छम्पा मेगी गुरुङज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म चाहिँ ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हजुरले सुनिरहनु भएको छ मलाई? ठीक छ डाक्टर साहब, आवाज आइरहेको छ? एकदम हजुर, ठीक छ डाक्टर साहब। यत्र
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ या जहाँ नारीलाई पुजिन्छ त्यहाँ देवता रमाएको हुन्छ। यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ श्रृङ्खला 2021 को आज हामी दोस्रो दिनको तेस्रो सत्रमा छौँ र यी तेस्रो सत्रमा हामीले प्रेरणादायी नारीहरूलाई उनीहरूको उदाहरण दिने, उनीहरूबाट शिक्षा लिने यो शस्त्र रहेको छ र यी शस्त्रमा नारीहरूलाई हामीले पुजिरहेको बेला र हिजोको शस्त्र आजको शस्त्र भइरहेको र भोलिको शस्त्र हाम्रो सम्पूर्ण शस्त्र नै सफलदायक र एकदमै लाभदायक हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ। कारण भनिहाल्यो जहाँ हामीले नारीलाई पुज्छौँ त्यहाँ देवता रमाएको हुन्छ। रमन्ते तत्र देवता, यो भनेपछि जहाँ देवता रमाएको हुन्छ भने त्यहाँ सुख कुशल कार्य मात्र भएको हुन्छ र जहाँ कुशल कार्य भएको हुन्छ त्यहाँ सबै शुभै शुभ भएको हुन्छ। र आज हामी माझ दुर्भाग्यवश डाक्टर देवन्ती ज्यू त हामी माझ हुन भएन र दुर्भाग्यवश र आउने दिनमा अवश्य उहाँलाई हामी सुन्नेछौँ र हामी माझ सिक्किमबाट पूर्व अध्यक्ष सोसल वेलफेयर बोर्डका मिथेबा सियो एकदम अति नै सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो श्रीमती भीमकान्त गुरुङज्यू, उहाँले हामीलाई धेरै धेरै आशिष वचन उहाँले हामी माझ राख्नुभयो। हामीले उहाँबाट धेरै कुरो जानकारी पायौँ। महिला आयोगमा के कस्ता गर्नुपर्छ, नारीले आफ्नो आवाजलाई कसरी बुलन्द राख्नुपर्छ र उहाँलाई म आफूबाट एकदमै सत नमन गर्न चाहन्छु। यसरी नै यो जुम रुममा उपस्थित हुनुभएका सबै मिथेबीसियो सबैलाई म छ्याजालो भन्न चाहन्छु र देश विदेशबाट यो सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएका फेसबुक या युट्युब मार्फत हेरिरहनु भएका जति पनि श्रोतागण छ सबैलाई नै छ्याचालो न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूले मलाई यहाँ अध्यक्षताको लागि राख्नु भएको छ। म अध्यक्षताको लागि त्यति दक्ष त छुइनँ, किनभने जहाँ नारी बोलिरहेको हुन्छ, जहाँ नारीले आफ्नो विचार पोख्याइरहेको हुन्छ, त्यस्तोमा म एउटा मात्र सानो विद्यार्थी जस्तो मात्र हुन्छु। र मेरो सम्पूर्ण जीवनमा नै म आफूलाई विद्यार्थीमा नै म राख्न पनि चाहन्छु। र संसारको जति पनि नारीहरू हुनुहुन्छ र जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो दृष्टिबाट जहिले पनि म आमा मात्र हेर्न चाहन्छु, आमाको रूपमा मात्र म उहाँहरूलाई जान्न चाहन्छु। र यसरी नै भनिन्छ नास्ति मातृसम प्रपाह, आमा समान यस विश्वमा कोही पनि जन्मदाता हुनुहुन्न र आमा नै प्रकृति हुन् या नारी नै प्रकृति हुन्। उहाँबाट नै हामीले धेरै कुरो जान्न र सिक्न पाउँछ। अघि भीमकान्तज्यू उहाँले भन्नुहुँदै थियो पुरुष प्रधान देश हो या पुरुष प्रधान हामीले मान्छौँ जगमा, तर वास्तवमा पुरुष प्रधान कदापि हुन सक्दैन, किनभने नारी जतिको जीवनदाता त संसारमा कोही हुँदैन। उहाँहरू त प्रकृति हो हाम्रो। प्रकृति बिना हामी शून्य छौँ। उहाँहरूदेखि हामी अब्बल दर्जामा कहिले पनि जानै सक्दैनौँ, किनभने उहाँबाट नै हामी बनिएको हो, उहाँबाट नै हामी उब्जिएको हो। र नारीलाई हामीले जहिले पनि सिरो उपर पनि होइन, हामीले जहिले पनि आफ्नो दिलमा राख्नुपर्छ र उहाँलाई सम्मान र पुज्न मात्र पर्छ। र उहाँले हामीलाई धेरै शिक्षा दिनुभयो। सिक्किममा महिला आयोग छ र जब नारीमाथि अत्याचार हुन्छ, नारीले आफ्नो आवाजलाई उठाउनुहुन्न, ती आवाजलाई किन उठाउनुपर्छ, फ्यामिली कोडको विषयमा उहाँले धेरै शिक्षा दिनुभयो र उहाँले 1992 देखि एउटा शिक्षकको रूपमादेखि अहिलेसम्म उहाँले धेरै धेरै सामाजिक कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। र गुरुङ समाजमा, गुरुङ सङ्गठनमा पनि उहाँले धेरै योगदान दिनुभएको हामीले जान्यौँ र सिक्यौँ। र हजुरबाट हामीले धेरै कुरो नै जान्न र सिक्न पायौँ र यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै ग्यासजे आशिमाला है। र जहाँबाट हामी उत्पत्ति भएको छौँ, जसको काखबाट हामी जन्मिएको छौँ, तर यो संसारमा आज कतिपय अप्रिय घटनाहरू भइ नै रहेको छ। जस्तै सोसल डोमेस्टिक, उहाँले अघि भन्नुभयो रेप,
नारीमाथि दुर्व्यवहारहरू यी सबै भइरहेको छ। अब यो सबै कसरी भएको छ भन्दा हाम्रो सोचले मात्र हो। हामीले जस्तो सोच्छौँ हामीले त्यस्तै गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो सोचले गर्दा हामी पशु समान बनिन्छौँ र पशु समान भएपछि हामीले केही पनि अमानुष्य कार्यहरू क्रियाकलापहरू हामीले गरेर जान्छौँ र यसरी नै हामीले यी क्रियाकलापबाट हामीले कसरी आफूले आफूलाई जोगाउने, जो अमानुष्य हामीले कार्यहरू गरिरहेको छौँ र यी राम्रो जगतलाई हामीले दूषित बनाइरहेको छौँ, यसमा हामीले म यति मात्र जति पनि श्रोतागणले मलाई सुनिरहनु भएको छ म हजुरहरूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि हामी आमैबाट उत्पन्न भएको हौँ र आमाभन्दा ठुलो जीवनदाता कोही हुनुहुन्न र हामीले जगतमा भएका प्रत्येक नारीलाई नै हामीले आमाको रूपमा नै हेर्ने गरौँ र आमाको रूपमा हामीले यदि हेर्न सक्यौँ भने हाम्रो दृष्टि जस्तो हुन्छ यो सृष्टि पनि त्यस्तै हुनु जान्छ कि भन्ने मेरो एउटा सोच छ। यसरी नै भनिन्छ न मातुः परम दैवतम, आमा भन्दा ठुलो देवता कोही पनि हुनु सक्दैन। यसैले भनिन्छ संस्कृतमा न मातुः परम दैवतम, आमा भन्दाखेरि ठुलो देवता कोही हुनै सक्दैन। र संसारको हरेक नारीलाई हामीले आमा सम्झ्यौँ र उहाँलाई सम्मान दियौँ, उहाँहरूको हामीले पुज्यौँ भने देवतालाई पुज्नु भन्दा पनि ठुलो कुरो हो। र हामीले देवतालाई जब पुज्छौँ भनेपछि हामीले संसारको कोही पनि प्राणीले सुखै मात्रै चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, र हामीले देवतालाई पुज्यौँ, आमालाई पुज्यौँ भने हाम्रो जीवन त्यसै पनि सुखमय हुनेछ र हाम्रो चारैतिरको वातावरण अति नै रमाइलो, राम्रो, शुद्ध र एउटा राम्रो सकारात्मक वातावरण बनिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले गुरुङमा पनि भन्छौँ नि पेमस्याम छ्याममु छ्यामस्याम लुममु लुमस्याम निममु, या शास्त्र हराए हाम्रो संस्कार हराउँछ र संस्कार हराए हाम्रो संस्कृति हराउँछ र संस्कृति हराए एक दिन हामी आफै पनि लोभ हुन्छौँ। र यसरी नै हामीले छ्यामस्याम लुममु भन्छौँ। अब यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो छ्यामस्याम लुममु भन्नु चाहेको चाहिँ हाम्रो संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ। अब यी संस्कृतिलाई कसरी बचाउने त, यो संस्कारलाई हामीले कसरी बचाउने त भन्दाखेरि आमालाई सेरी थे छ्यासोबिम, यदि आमालाई हामीले मनमा राख्न सके, आमालाई हामीले सम्मान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संस्कृति बाँच्छ र हाम्रो संस्कृति बाँचे हाम्रो आफ्नै अस्तित्व रहनेछ र हामी को हौँ भनेर हामीले जान्नेछौँ। किन हामीले आमालाई मनमा राख्नुपर्छ भन्दा आमा नै हाम्रो प्रथम गुरु हुनुहुन्छ। आमाबाट नै हामीले बोल्नु सिक्छौँ, आमाबाट नै हामीले हिँड्न सिक्छौँ, आमाबाट नै हामीले संस्कार पाएको हुन्छौँ। यदि आमालाई मनमा राखे हामीले हाम्रो संस्कार एकदमै राम्रो हुनेछ र हाम्रो संस्कार बाँचे हाम्रो भाषा साहित्य सबै कुरो नै बाँच्नेछ र जान्नेछौँ। र यसरी नै हामीले आमालाई जहिले पनि सम्मान र पुज्न पर्छ र आमा भन्नाले हामीलाई जन्म दिने मात्र होइन, जगतको हरेक नारी नै हाम्रो आमा हुन्। हामीले यो सोच्न पर्छ र यो जान्न पर्छ र हामीले कहिले पनि त्यो बेविचार अमानुष्य क्रियाकलाप हामीले कहिले गर्नुहुन्न र यो संसार एकदमै राम्रो हुन्छ है। र आमा, आज हामीले गुरुङको विषयमा आफ्नो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजको विषयमा यति एउटा ठुलो सङ्गोष्ठी गरिरहेको छौँ र ती आदिकालदेखि आजसम्म हामीमा कसरी आए त यी सबै कुरो भन्दा पनि हामीले आमैबाट नै लिएर आएको हौँ। कसरी हामीले रोदी भन्छौँ र रोदी भन्नाले हिजो हामीले उमा थकाली ज्यूकोबाट पनि हामीले धेरै कुरो बुझ्यौँ र यस्ता व्यक्तित्वले आफ्नो विचारहरू राखिसकेपछि म एउटा सानो एउटा विद्यार्थीले त्यो माथि टिप्पणी गर्नु त कदापि मिल्दैन र पनि यो एउटा सानो आफ्नो विचार राख्ने म एउटा दृष्टता गरिरहेको छु। र रोदी मतलब रोवाधी, जहाँ हामीले सुत्ने घर भन्छौँ, आदिकालमा नै ती सुत्ने घरमा आमाले नै आफ्नो जच्चा बच्चालाई लिएर राख्नुहुन्थ्यो र पुरुष वर्ग आफ्नो शिकार आफ्नो आहार कन्दमूलको खोजमा जानुहुन्थ्यो र ती बच्चीलाई या चचेरा बचेरा जो नानीहरूलाई कसले संरक्षण गर्थे त भन्दा आमाले नै। र आमाकोबाट नै हामीले
आफ्नो संरक्षण पाएको हुन्छौँ र ती आमाले नै आफ्नो न्यानोपनमा हामीलाई अँगालिएर राखेको हुन्छ र ती आमालाई हामीले सर्वदा पुज्नुपर्छ र रोदी भन्नाले अर्को हामीले के पनि बुझ्छौँ भने जहाँ बुनाइ हुन्छ, जहाँ तान बुन्छ है, रोदी ती घर। र आमाले हामीलाई कपडा बनाइदिनुको लागि ती भेडाको उनको कपडा बनाउँदै उहाँले चाहिँ हामीलाई कपडा लगाइदिनुहुन्थ्यो, हामीलाई संरक्षण हामीलाई गर्नुहुन्थ्यो। र रोदी भन्नाले तान बुन्नु या सुत्ने घर मात्र नभएर कुरा बुन्नु पनि हो। र आमाले नै आफू डाँडामा जङ्गलमा आदिकालमा है, आजको जस्तो त त्यति बेलाको युग जस्तो थिएन, र ती समयमा चाहिँ आफ्नो कथा, आफ्नो गाथा, आफ्नो व्यथा गीतको रूपमा केही गुनगुनाउनु हुन्थ्यो होला। यी औरत नारी जातिहरू बिचेर आफ्नो सुख दुःख बाँड्नु हुन्थ्यो होला र त्यहीँनिर हाम्रो संस्कृति पनि झल्किएर आयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले आफ्नो कथा गाथा वेदनाहरू आफूले गीतको रूपमा भाग्नुहुन्थ्यो होला। यसरी नै त्यहाँबाट हामीले घाटु, सोरठी, कौडा भन्ने चिज आज आएको छ रोदीबाट। पहिला हाम्रो सुत्ने र संरक्षण घर थिए, पछि हाम्रो बुन्ने आफ्नो कपडा बनाउने घर थियो भने आज हामीलाई रोदीले एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बचाएर यहाँसम्म ल्याएको छ। र यो आदिकालदेखि नै यी कसले गरे त भन्दाखेरि हाम्रो आमाहरूले, हाम्रो नारीहरूले। र हामीले उनीहरूलाई बुझेर जहिले पनि उहाँहरूलाई हामीले सत्कार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। र उहाँहरूले यो सबै कुरो एउटा श्रुति ज्ञानमा मात्र लिएर आएन। र अहिले हामीले सम्झेर हेऱ्यौँ भने हामीले गुरुङ जातिले हाम्रो वेद के हो भन्दा केर्लो भन्छौँ हामीले। र यी केर्लो पनि कसले लेखे त भन्दाखेरि सुश्री भद्रकुमारी घलेले लेख्नु भएको छ, जसले लिपिबद्ध गर्नुभयो, जो हाम्रो जुन चाहिँ एउटा थुतुर वेद थियो है, जसलाई हामीले श्रुति ज्ञानमा राखेको थियौँ, यसलाई उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभयो, जसलाई आदिवासी तमु के या केर्लो भनेर उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभयो। यी कसले गरे त भन्दाखेरि पनि एउटा नारीले, सुश्री भद्रकाली घलेले है। उहाँ अहिले त वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर वृद्ध भन्नु पनि यो शब्द मैले प्रयोग गर्न उचित हुँदैन, किनभने कोही पनि वृद्ध उमेरले होइन, उसको सङ्कल्प र उसको भित्रबाट आएको ऊर्जा शक्तिले यो हुन्छ। कोही 80 वर्षमा पनि उसले अहिले पनि गुरुङ जातिलाई के दिउँ, गुरुङ जातिको लागि मैले कसो गरौँ भन्ने उहाँकोमा यति ऊर्जा सञ्चार भइरहेको छ र यति कामहरू गरिरहेको छ भनेपछि उहाँ कदापि वृद्ध हुनुहुन्न। भनेपछि कोही हाम्रै गुरुङहरू पनि यस्तो छ, 18 वर्षको उमेरमा कोठाबन्दभित्र धेरै नराम्रो चिजहरूको लतमा परेर सेवन गरेर बसिरहेको छ, वृद्ध बुढो जस्तै। भनेपछि यो उमेरले गर्दा होइन, हाम्रो सोच र सङ्कल्पले गर्दा मात्र हो। र उहाँलाई म अहिले पनि जवान नै लाग्छ र उहाँले गुरुङलाई पनि धेरै योगदान दिनुभएको छ है। र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ आयुको पनि म कामना गर्दछु, जसले हामीलाई ठुलो पुँजी दिनुभएको छ। र यसरी नै हिजो हामी माझ बोल्नु भएको पहिलो सेसनको पहिलो वक्ता नै हुनुहुन्थ्यो होमा थकाली गुरुङज्यू। उहाँले पनि तमु गुरुङ जातिको उत्पत्ति र धर्म र संस्कृति माझ उहाँले पनि कलम चलाउनु भएको छ। र यी किताबहरूबाट पनि हामीले हाम्रो गुरुङ जातिको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज विषय हामीले धेरै कुरो जान्न पायौँ। र आदिकालदेखि आजसम्म पनि नारीले पनि हामी गुरुङ जातिलाई कतिको ऋण लगाएको रहेछ। अब ऋणकै कुरा आउँदाखेरि हामीले नारी जातिलाई सिधै कुरो गृहिणी पनि भन्छौँ। अब गृहिणी यो एउटा सजिलो र सहज शब्द छ गृहिणी, तर यो शब्दको मूल्याङ्कन गर्यौँ भने गृहिणी ती हुन् जसले घरलाई नै ऋण लगाएको हुन्छ, जसले सानो नानीको पेट भरेको हुन्छ, जसले घरलाई घर बनाएको हुन्छ, जसले जगतलाई नै ऋण लगाएको हुन्छ, उनी गृहिणी हो। र यसरी नै एउटा गृहिणीले नै एउटा घरलाई चलाएको हुन्छ, एउटा समाजलाई चलाएको हुन्छ, मानव एउटा जगतलाई नै उहाँले सञ्चार गरेको हुन्छ। प्रकृति हुन् उनीहरू, र प्रकृति कहिले पनि कम हुँदैन, र प्रकृतिलाई हामीले जहिले पनि पुज्न पर्छ, र प्रकृतिलाई हामीले जहिले पनि नमन गर्न पर्छ। र यसरी नै यहाँ हुन भएको भद्रकुमारी घलेज्यू, उहाँ सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यू अति आदरणीय, होमा थकलीज्यू
अनिता गुरुङज्यू र सम्पूर्ण आजका वक्ता मिथेबास्यो भीमकान्ता गुरुङज्यू र आज यस कार्यक्रमलाई सञ्चार गर्नु यति सहज तरिकाले गरिरहनु भएको सहजकर्ता श्रीमती मन्जु गुरुङज्यू, उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै र जो जतिले मलाई पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै यो आजको कार्यक्रम अति नै राम्रो, जहाँ नारीलाई पुजेको छ, यो कार्यक्रम अति नै राम्रो भएको छ र आयोजक समितिलाई पनि म यही एउटा नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्रत्येक सेसनमा हाम्रो प्रत्येक यसरी नै एउटा सङ्गोष्ठीमा नारीलाई पनि हामीले यसरी नै जग्गा दिने हामीले कार्य गरौँ, नारीलाई पनि हामीले बुझ्ने कार्य गरौँ, ताकि हाम्रो सम्पूर्ण सोच विचार हाम्रो सबै कुरो नै हाम्रो लक्ष्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ होला र हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सबै नारी जातिलाई म नमन गर्दै मेरो छोटो यो अध्यक्ष भाषण पनि होइन, मेरो एउटा सानो विचार हजुर माझ म प्रस्तुत गरेँ र मैले कतिपय अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेँ होला, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र आजको कार्यक्रम यही नै समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र भोलि फेरि यसरी नै हामी 5 बजेदेखि हजुरहरू समक्ष हामी जोडिनेछौँ र सबैले यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, गुरुङको संस्कार संस्कृति, हाम्रो एकता, हामीले के कसो गर्नुपर्ने कुरो, हामीले समाजमा हामीले कसरी उठ्नुपर्ने, यी सबै कुरोलाई लिएर आउनेछौँ र यति भन्दै हजुरहरू माझबाट म ओझल हुन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। अनिताजी हजुर। हजुर सर। ल हजुर। सबैजनालाई हजुर धन्यवाद, सबैजनालाई आजका सत्रका सबै प्रस्तुतकर्ताहरू र वक्ताहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले धेरै ज्ञान पायौँ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन हामी भोलिको सत्रको यो फ्लायर म चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूले यहाँ मलाई अनुरोध गरिसक्नु भएको छ, यहाँहरू सबैजनाले देखिसक्नु भयो होला। भोलि हाम्रो 2वटा सत्रहरू छन्, जहाँ पहिलो सत्रमा हामी सफलताको कथा सुन्छौँ। सफलताको कथामा अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्व सचिव तथा पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ दाई हुनुहुन्छ हामीसँग र यसको सहजीकरण शान्ति गुरुङ तमु समाज इजरायल, उहाँले इजरायलबाट गर्दै हुनुहुन्छ। यसपछि हामीसँग आफ्ना सफलताको कथा सुनाउन सिक्किम भारतबाट आइजिपी खिलवर्ण गुरुङ सर हुनुहुन्छ। यसै गरी सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ दाई हुनुहुन्छ हामीसँग र यसै गरी तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रिता गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। पहिलो सत्रमा हामी यसरी 3 जनाको सफलताको कथा सुन्छौँ भने दोस्रो सत्रमा हामीले साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्तीहरूसँगको कुराकानी, उहाँहरूको कुरा सुनेर चाहिँ हामीले समापन पनि गर्दैछौँ, जहाँ अध्यक्षता तमु हिलचौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ र प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय पृथ्वीमान गुरुङ आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग र यसको सहजकर्ता हुनुहुन्छ तमु हिलचौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका सहमहासचिव डम्बर बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। र त्यो कार्यक्रमलाई, त्यो सत्रलाई स्वागत चाहिँ तमु बौद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर ध्रुव बहादुर गुरुङज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्तीहरू नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। नेपालबाट चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ हुनुहुन्छ, तमु गुरुङ कलाकार सङ्घका अध्यक्ष शर्मिला गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग। यसै गरी अमिर मेगी गुरुङ हुनुहुन्छ भारतबाट, अगोम गुरुङ हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट र हामीसँग डिआइजी प्रवीण गुरुङ भारतबाट हुनुहुन्छ। र यो सेसनलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ तमु पेलु सङ्घका अध्यक्ष हितकाजी टु क्लेब्री गुरुङज्यूले। मैले यो फ्लायर यहाँहरूसँग म सेयर गरिसकेपछि अब भने हामीसँग भोलिको लागि चाहिँ सेसनका जुन टिम हुनुहुन्छ पहिलो र दोस्रो सत्रका उहाँहरू हुनुहुन्छ भने म चाहिँ अहिले यहाँ स्क्रिनमा ल्याएर उहाँहरूसँग सहजकर्ता र वक्ताहरूसँगको छोटो चिनाजानी र परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग